class we have discussed about the internal structure of Earth. We have discussed about latitudes, what are longitudes, and also we have discussed about differences between latitudes and longitudes. And in this session, we will discuss about realms of Earth. What are the realms of Earth? Realms of Earth are four, that is lithosphere, atmosphere, hydrosphere, and biosphere. Actually, there are three realms of Earth: lithosphere, atmosphere, and hydrosphere. Biosphere means the life on these three realms. That altogether there are four, but actually the realms of Earth are three: lithosphere, atmosphere, hydrosphere. Lithosphere plus atmosphere plus hydrosphere is equal to biosphere. In this, first we will discuss about what is lithosphere. Lithosphere means the soil where we live. Lithos is a Greek word. Litho, it is derived from a Greek word. Litho means stone, that is rock. Sphere means circle. Earth, we all know that the shape of the earth is in circle. That is the reason we call as sphere. Litho means stone or rock, and sphere means circle. It is derived from a Greek word litho, that is lithosphere. And now let us discuss in detail what is lithosphere is. Lithosphere says that it is a solid crust or hard part of the earth. In the earlier class, I told you the upper part of the earth is crust. Crust is usually hard. It is formed out of stones, small rocks. Big mountains are break down into small rocks and gravel stones. That is the part of the crust. And that part of the earth crust is nothing but called as lithosphere. That is what we say. It is a solid crust or hard part of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered with a thick layer of soil. It is made up of rocks, minerals, and covered with a thick layer of soil. As life exists on the lithosphere, we all live on the layer of lithosphere. Those rocks and stones are crushed and becomes a smooth layer. That layer is called soil. Greek word litho means stone or rock, and sphere means ball. I told you litho is a Greek word. It is derived from a Greek word. Litho means a stone or a rock, and sphere means ball. That is lithosphere. It is not a smooth surface as we see on the globe, but has mountains, plateaus, or highlands, low plains, deep valleys, and very deep basins which are filled with water. In this part, lithosphere part, if we see the globe, we will identify that it is very smooth. But actually, in the real situation, it is not that much smooth. Lithosphere is made up of mountains, huge mountains, plateaus, and highlands. Loyalu untayi, ettaina kondalu untayi, valleys untayi, deep valleys ఉంటాయి, డీప్ బేసిన్స్ అంటే సముద్రాలు లోతుగా ఉంటాయి. ఇలాంటివన్నీ కూడా లిథోస్పియర్లో ఉంటాయి, విచ్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్. ఈ డీప్ బేసిన్స్లో ఏముంటాయంటే వాటర్ ఉంటాయి. ఆ వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే అండర్ గ్రౌండ్ నుంచి రావచ్చు, లేదా రెయిన్ వాటర్ నుంచి రావచ్చు. ఇలా లిథోస్పియర్ అనేది ఒక్కొక్క చోట ఒక్కో రకంగా ఉంటుంది. ఒక్కో చోట కొండల మాదిరిగా ఉంటుంది, ఒక్కో చోట ఒక ప్లాట్యూ లాగా ఉంటుంది, ఎత్తు పల్లాలతో ఉంటుంది, ఒక్కో చోట చాలా ఎత్తుగా ఉంటుంది, ఒక్కో చోట డీప్ లోయలాగా ఉంటుంది, డీప్ వ్యాలీస్. ఇలా డిఫరెంట్ ఫామ్స్లో ఉంటుంది. అక్కడున్న న్యాచురల్ కండిషన్స్ని బట్టి లిథోస్పియర్ చేంజెస్ అక్కర్ అవుతాయి. ఎక్కువ లైఫ్ ఉందనుకోండి, మనుషులు ఎక్కువ ఉన్నారనుకోండి, అది మనం ప్లెయిన్గా చేసుకొని మనకు అనుకూలంగా చేసుకుంటాము, అక్కడ ప్లెయిన్గా ఉంటుంది. ఎవరు లేరనుకోండి, అది డెజర్ట్ కావచ్చు, లేకపోతే ఒక ఫారెస్ట్ కావచ్చు, లేకపోతే మనుషులు తిరిగిన ప్లేస్లో అయితే ఎత్తు పల్లాలతోటి ఉంటాయి. అందుకే మౌంటైన్స్, ప్లాట్యూస్, హైలాండ్స్, లో ప్లెయిన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి లిథోస్పియర్. యాక్చువల్గా మనం గ్లోబ్లో చూసినప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే స్మూత్గా ఉంటుంది సర్ఫేస్, బట్ రియల్గా కనుక మనం దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అంత స్మూత్గా ఉండదు. అవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ఫామ్స్లో ఉంటాయి. అది లిథోస్పియర్ అంటే. మెనీ ఆఫ్ దీస్ ఫీచర్స్ ఆర్ షేప్డ్ బై విండ్ అండ్ వాటర్. ఇలా ఎందుకు ఎత్తుగా, పల్లాలుగా, లేకపోతే గుంతలుగా, లేదా డీప్ వ్యాలీగా ఎందుకు ఉంటున్నాయంటే గాలిని బట్టి, విండ్ని బట్టి, నెక్స్ట్ అక్కడ ఉన్న వాటర్ని బట్టి, విండ్ అండ్ వాటర్ తోటే చేంజెస్ అక్కర్ అవుతూ ఉంటాయి. చూడండి,
బాగా వర్షాలు పడ్డాయనుకోండి, పైనున్న మట్టి అంతా కొట్టుకుపోతుంది, కొట్టుకుపోయి గుంతలుగా ఫార్మ్ అవుతాయి రైనీ సీజన్లో. అది ఎందుకు? ఆ వర్షాలు పడి ఆ పై లేయర్ అంతా కొట్టుకుపోవటం వలన అది ఒక గుంతలాగా ఫార్మ్ అయింది. అలా ఈ గాలి వలన, వర్షం వలన ఈ లిథోస్పియర్ అనేది షేప్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఒక్కోసారి ఒక్కో రకంగా ఉంటుంది. పోర్షన్స్ ఆఫ్ దిస్ క్రస్ట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డస్ట్ మింగిల్డ్ విత్ ఎయిర్ టు. వర్షాలు లేకుండా కంటిన్యూస్గా ఎండ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? గట్టిగా మారిపోతుంది. అక్కడ గాలి ఉందనుకోండి, దుమ్ముగా లెగుస్తూ ఉంటుంది, దాన్ని డస్ట్ అంటారు. ఇలా ఎయిర్ తోటి కలిసిపోయి ఉంటుంది, మింగిల్డ్ విత్ ఎయిర్ టు. పోర్షన్స్ ఆఫ్ దిస్ క్రస్ట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డస్ట్, దుమ్ము ధూళితోటి ఉంటుంది, మింగిల్డ్ విత్ ఎయిర్ టు, గాలితోటి కలిసిపోతుంది ఈ లిథోస్పియర్ అనేది. కంటిన్యూగా వానలు పడితే డస్ట్ ఉండదు, కంటిన్యూగా ఎండగా ఉందనుకోండి డస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, గాలి ఎక్కువ ఉందనుకోండి డస్ట్ అంతా పైకి వస్తుంది. ఇలా డిఫరెంట్ చేంజెస్ అక్కర్ అవుతూ ఉంటాయి. అందుకే మనం మీకు నిన్న ఎస్టర్డేస్ క్లాస్లో చెప్పాను ఏంటంటే ద ఎర్త్ ఈజ్ స్టిల్ యాక్టివ్. ఎర్త్లో ఈ చేంజెస్ జరుగుతూనే ఉంటాయి, ఎప్పటికప్పుడు క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ని బట్టి చేంజెస్ అక్కర్ అవుతూ ఉంటాయి. వెన్ ద లిథోస్పియర్ హీట్స్ డ్యూ టు సన్ రేస్, లిథోస్పియర్ అనే భాగము సన్ రేస్ పడినప్పుడు ఆర్ కూల్స్ డౌన్, మళ్ళీ ఈవినింగ్ నైట్ టైంలో కూల్ అయిపోతుంది. ఇట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ టు. ఇవన్నీ వేటి మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపిస్తాయి? ఈ సన్ రేస్ వచ్చినప్పుడు హీట్ ఎక్కువైపోతుంది, వేడైపోతాయి, వర్షం పడినప్పుడు కూల్ అయిపోతాయి. దీనివల్ల గాలి ఉన్న వాటర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయి. అందుకే మనకి అన్ని సీజన్స్ ఒకే రకంగా ఉండవు. ఒక సీజన్లో వేడిగా ఉంటుంది, ఒక సీజన్లో రెయిన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఒక సీజన్లో చాలా చల్లగా ఉంటుంది. ఇలా సన్ రేస్ యొక్క రియాక్షన్ని బట్టి కూలింగ్ డౌన్, హీటింగ్ డౌన్ రెండు జరుగుతూ ఉంటాయి. వి లివ్ ఆన్ దిస్ రిలీమ్. మనం ఈ లిథోస్పియర్ అనే లేయర్లోనే ఉంటాము, లిథోస్పియర్ అనే రిలీమ్లోనే మనము లైఫ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. వి యూజ్ ద రాక్స్ అండ్ సాయిల్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ ఫౌండ్ ఇన్ ద హార్డ్ క్రస్ట్. మనం ఈ రాక్స్ని, సాయిల్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. కన్స్ట్రక్షన్ కోసము మనం గ్రెనైట్ యూజ్ చేస్తాం, అవేంటి? నథింగ్ బట్ ఏ రాక్. మనము చెట్లను పెంచడానికి సాయిల్ని యూజ్ చేసుకుంటాం, నథింగ్ బట్ ఏంటది? మట్టి. ఇలా రాక్స్ని, సాయిల్స్ని మనం అన్నిటినీ యూజ్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ లైఫ్ని ఎగ్జిస్ట్ అవుతాము. అందుకే మనం ఈ రిలీమ్లో ఉంటాము. ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, దట్ ఈస్ ఆల్ ప్లాంట్స్, ఆల్ యానిమల్స్, ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లివ్ ఆన్ ద లిథోస్పియర్. లిథోస్పియర్ అనే రిలీమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ లిథోస్పియర్ లేకపోతే లైఫ్ లేదు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు హైడ్రోస్పియర్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ రిలీమ్ లిథోస్పియర్, సెకండ్ రిలీము హైడ్రోస్పియర్ గురించి చెప్పుకుందాము. హైడ్రోస్పియర్ అంటే వాటర్. హైడ్రో అనేది అగైన్ ఇట్ ఈజ్ ఏ గ్రీక్ వర్డ్. హైడ్రో మీన్స్ వాటర్, స్పియర్ అంటేనేమో రౌండ్. ద రిలీమ్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ కాల్డ్ హైడ్రోస్పియర్. హైడ్రోస్పియర్ అంటే హైడ్రో, వాటర్ ఫార్ములా H2O. రెండు హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ ఒక ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ కలిస్తే వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది. అందుకే హైడ్రోజన్ ఉంటుంది కనుక హైడ్రోస్పియర్ అంటాం. హైడ్రో అంటే ఒక గ్రీక్ పదము, హైడ్రో అంటే వాటర్. గ్రీక్ వర్డ్ హైడ్రో మీన్స్ వాటర్. సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ ఫౌండ్ డీప్ డౌన్ అండర్ ద ఎర్త్ అమాంగ్ రాక్స్, గ్రౌండ్ వాటర్ ఆర్ మినరల్ వాటర్. మనందరికీ తెలుసు, మనము నేలని తవ్వితే అడుగు భాగంలో 50 feet తవ్విన తర్వాత ఇంకా అడుగు భాగంలో మనకి ఏం వస్తుందంటే వాటర్ ఉంటుంది. ఆ వాటర్నే గ్రౌండ్ వాటర్ అంటాము, ఫ్రెష్ వాటర్ అవి, అందుకే వాటిని మినరల్ వాటర్ అని కూడా పిలుస్తాము. అయితే ఇప్పుడు మనకి హీట్ ఎక్కువ అవటం వలన, పొల్యూషన్ ఎక్కువ అవటం వలన అండర్ గ్రౌండ్ని బాగా తవ్వాల్సి వస్తుంది. అర్లియర్ డేస్లో ఏంటంటే 30 feet తవ్వగానే వాటర్ వచ్చేసేవి, ఎందుకంటే జనాభా తక్కువ ఉండేవాళ్ళు, నెక్స్ట్ పొల్యూషన్ తక్కువ ఉండేది, అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఎక్కువ ఉండేది, వాటర్ టేబుల్ పైకి వచ్చేది. అండర్ గ్రౌండ్ ఉన్న వాటర్ పైకి ఉంటే దాన్ని వాటర్ టేబుల్ అంటారు. ఆ అండర్ గ్రౌండ్లో ఉన్న వాటర్ చాలా లోపట్టుకున్నాయి అనుకోండి, ఇప్పుడు 100 feet తవ్వినా సరే వాటర్ ఉండటం లేదు, అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. బికాస్ ఆఫ్ పొల్యూషన్, బికాస్ ఆఫ్ మోర్ పాపులేషన్. మనము భూమిని తవ్వితే లోపల డీప్లో మనకి ఏముంటుందంటే వాటర్ లభిస్తుంది, దాన్నే గ్రౌండ్ వాటర్ అంటారు, మినరల్ వాటర్ అని అంటారు. ఇట్ కంప్రైజెస్ వేరియస్ సోర్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాటర్ బాడీస్ లైక్ రివర్స్, లేక్స్, ponds and oceans. Sources of water, we all know water is available from rivers, from lakes, from ponds, from streams, from oceans. అయితే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే రివర్ వాటర్ ఏమో స్వీట్గా ఉంటాయి, ఓషన్ వాటర్ సాల్ట్గా ఉంటుంది. అందుకే రివర్ వాటర్నే మనము కన్జ్యూమ్ చేసుకోవటానికి ఉపయోగించుకుంటాము. వెరాజ్ ఓషన్ వాటర్ ఈజ్ అన్ఫిట్ ఫర్ కన్సంప్షన్, ఎందుకంటే ఓషన్ వాటర్లో డిజాల్వ్డ్ సాల్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, అందుకే మనం అది తాగటానికి లేదా అగ్రికల్చర్ పర్పస్
పర్పస్ కోసము యూజ్ చేయము. వీ ఓన్లీ యూజ్ రివర్ వాటర్, వీ ఓన్లీ యూజ్ లేక్ వాటర్, వీ ఓన్లీ యూజ్ పాండ్. నెక్స్ట్ ఓషన్ వాటర్. ఓషన్ వాటర్ కూడా యూజే దేనికి? క్లౌడ్స్ ఫార్మేషన్ కోసము, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసము, నావిగేషన్ కోసము. నెక్స్ట్ లైఫ్ అనేది మనకు ఓషన్లోనే ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఓషన్ ఈజ్ ఎ ట్రెజర్ ఫర్ మెనీ సీ యానిమల్స్. ఓషన్స్ అనేవి కూడా మనకు చాలా యూస్ఫుల్. ఓన్లీ ఏంటంటే కన్జంప్షన్ కోసము వాడము. పవర్ జనరేషన్కి పనికిరాదు, అగ్రికల్చర్కి పనికిరావు. నెక్స్ట్ డ్రింకింగ్ కోసం కూడా ఓషన్ వాటర్ యూజ్ అవ్వవు. ఎందుకు అంటే సాల్ట్గా ఉంటాయి కనుక. ఇలా మనకి డిఫరెంట్ వాటర్ బాడీస్ నుంచి మనకు వాటర్ లభిస్తుంది. మన అందరికీ తెలుసు వాటర్ లేకపోతే లైఫ్ లేదు. వితౌట్ వాటర్ ప్లాంట్స్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోలేవు. ప్లాంట్స్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోకపోతే మనకి అల్టిమేట్గా ఫుడ్ ఉండదు. లైఫ్ ఎగ్జిస్ట్ అవటం చాలా కష్టము. అందుకే హైడ్రోస్పియర్ అనే రిలీమ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ లిథోస్పియర్, తర్వాత హైడ్రోస్పియర్. వితౌట్ హైడ్రోస్పియర్ అంటే వితౌట్ వాటర్ లైఫ్ కెనాట్ ఎగ్జిస్ట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ రిలీమ్, దట్ ఈజ్ అట్మాస్ఫియర్. అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఎయిర్. ఎట్మాస్ అనే ఇది కూడా గ్రీక్ వర్డ్. ఎటామ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే వాటర్ వేపర్, ఆవిరి, గ్యాసెస్ అని అర్థము. ద థిన్ లేయర్ ఆఫ్ ఎయిర్ దట్ సరౌండ్స్ ద ఎర్త్ ఈజ్ అట్మాస్ఫియర్. మనకి ఎయిర్ అంతా కూడా మన చుట్టూ సరౌండ్ అయి ఉంటుంది. ఎస్పెషలీ అవి సరౌండ్ అయి ఉండటం వల్లనే మనం ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాము. ఎవ్రీ మూమెంట్, ఎవ్రీ సెకండ్ వి ఇన్హేల్ ఆక్సిజన్ అండ్ వి ఎగ్జేల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇవన్నీ ఉండటం వలన అట్మాస్ఫియర్లో మనం ఇక్కడ సర్వైవ్ అవుతున్నాము. ఆ గ్యాసెస్ మన చుట్టూ ప్రెజెంట్ అయి ఉండే దాన్నే అట్మాస్ఫియర్ అంటాం. అవన్నిటిని కలిపితే ఎన్విరాన్మెంట్ అని పిలుస్తాము. ద గ్రీక్ వర్డ్ ఎటమాస్ మీన్స్ వాటర్ వేపర్, ఆవిరి. వాటర్ ఆవిరైపోయి గ్యాస్ లాగా ఫార్మ్ అవుతుంది. ఆ గ్యాస్ మన చుట్టూ ప్రెజెంట్ అయ్యి ఉండే రిలీమ్నే అట్మాస్ఫియర్ అని అంటాము. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇంక్లూడింగ్ ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, హీలియం, argon, neon, water vapor, etc. and also dust particles. Air is a composition of different gases. Different gases are present in different compositions. అవి ఎంత కాంపోజిషన్స్లో ఉండాలో అంత కాంపోజిషన్లో ఉంటేనే అట్మాస్ఫియర్ క్లియర్గా ఉన్నట్టు, అట్మాస్ఫియర్ ప్యూర్గా ఉన్నట్టు. డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ కంపల్సరీగా ప్రజెంట్ అయి ఉండాలి. దాంట్లో విషపూరితమైన గ్యాసెస్ ఏమైనా కలిస్తే అప్పుడు అది ఎయిర్ పొల్యూషన్ అంటారు. యాక్చువల్గా అట్మాస్ఫియర్లో మనకు ఆక్సిజన్ ఉంటుంది, నైట్రోజన్ ఉంటుంది. నైట్రోజన్ కూడా ప్లాంట్స్కి చాలా అవసరము. నైట్రోజన్ లేకపోతే లైఫ్ లేదు. ఆక్సిజన్ అనేది మనకు చాలా అవసరము. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ప్లాంట్స్ చాలా అవసరము. ప్లాంట్స్ ఫోటోసింథసిస్ అనే ప్రాసెస్ని యూజ్ చేస్తారు. ఆ ఫోటోసింథసిస్ ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్, సన్లైట్, వాటర్, ఆకుల్లో ఉన్న గ్రీన్ పిగ్మెంట్ క్లోరోఫిల్ తోటి ప్లాంట్స్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి. అందుకే ప్లాంట్స్కి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవసరం. ఆ ప్లాంట్స్కి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మనం వదిలేయటం వల్ల. ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకొని వాటర్ తోటి, సన్లైట్ తోటి, క్లోరోఫిల్ తోటి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది. ద ప్రిపేర్డ్ ఫుడ్ ఆఫ్ ఎ ప్లాంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లూకోజ్. C6H12O6. C6H12O6 దీన్ని ఫుడ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ అంటారు, దీన్ని గ్లూకోజ్ అంటారు, దీన్ని స్టార్చ్ అంటారు. దీంతో పాటు 6O2 కూడా రిలీజ్ చేస్తుంది గ్రీన్ ప్లాంట్స్. ఆ 6O2 ఏంటంటే 6 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఈ ఆక్సిజనే మనం పీల్చుకుంటాము. మనం ఆక్సిజన్ పీల్చుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇచ్చేస్తాం, మొక్కలు తీసుకుంటాయి. మొక్కలు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకొని ఆక్సిజన్ ఇస్తాయి. ఇలా రెండు మనకి అట్మాస్ఫియర్లో ప్రజెంట్ అయ్యి ఉండాలి. వీటితో పాటు మనకి హీలియం అనే గ్యాస్ ఉంటుంది, ఆర్గన్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ మైన్యూట్ కాంపోజిషన్లో 0.4%, 0.3% అలా మైన్యూట్ పర్సంటేజెస్లో అట్మాస్ఫియర్లో ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటాయి. వాటర్ వేపర్ ఉంటుంది, ఎక్సెట్రా. అండ్ ఆల్సో డస్ట్ పార్టికల్స్, కొంత దుమ్ము ధూళి కూడా అట్మాస్ఫియర్లో ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే మనం వెహికల్స్ యూజ్ చేస్తాము, ఇండస్ట్రీస్ ఉంటున్నాయి. దానివల్ల ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డేస్ అట్మాస్ఫియర్లో ఈ ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కంటే కూడా డస్ట్ పార్టికల్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ మోర్ పొల్యూషన్. ఇది అట్మాస్ఫియర్ గురించి. ఈ రిలీమ్ కూడా మనకు చాలా అవసరం. గాలి లేకపోతే మనం అసలు లైఫ్ అనేదే లేదు. ఒక్క నిమిషం కూడా మనం సర్వైవ్ అవ్వలేము వితౌట్ ఆక్సిజన్. అలానే మొక్కలు కూడా అంతే, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేకపోతే ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోలేవు. మనకు ఆక్సిజన్ ఎంత అవసరమో మొక్కలకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంత అవసరమో. ఈ రెండు కూడా మనకి అట్మాస్ఫియర్ అనే ప్లేస్లో ఉంటుంది, అట్మాస్ఫియర్లో ఉంటాయి. అందుకే అట్మాస్ఫియర్ అనేది ఎర్త్లో ఉన్న రిలీమ్లో ఇంపార్టెంట్ రిలీమ్. దేర్ ఆర్ 3 రిలీమ్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, దట్ ఈజ్ లిథోస్పియర్, హైడ్రోస్పియర్, అట్మాస్ఫియర్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు బయోస్పియర్. ఇక్కడ మీకు ఇందాక చెప్పాను లిథోస్పియర్,
ప్లస్ హైడ్రోస్పియర్ ప్లస్ అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బయోస్పియర్. అయితే ఇక్కడ ఈ బయోస్పియర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. బయోస్పియర్ అంటే నథింగ్ బట్ బయో అంటే లైఫ్, బయో మీన్స్ లైఫ్. నెక్స్ట్ స్పియర్ అంటే బాల్, మీ అందరికీ తెలుసు స్పియర్ అంటే బాల్. ఇలా బయోస్పియర్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. బయో మీన్స్ లైఫ్. లైఫ్ ఎగ్జిస్ట్ ఆన్ దిస్ రిలీమ్, దట్ ఈస్ ఆల్ ప్లాంట్స్, ఆల్ యానిమల్స్, ఆల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ సర్వైవ్ ఇన్ దిస్ రిలీమ్. ఈ రిలీమ్లో ఉంటున్నాయి. వేటిని ఉపయోగించుకొని లిథోస్పియర్లో ఉంటున్నాము, వాటర్ని ఉపయోగించుకుంటున్నాం, ఎయిర్ని ఉపయోగించుకుంటున్నాం. అంటే ఈ 3 రిలీమ్స్ లేకపోతే లైఫ్ లేదు. లిథోస్పియర్, హైడ్రోస్పియర్, అట్మాస్ఫియర్ లేకపోతే బయోస్పియర్ లేదు. బయోస్పియర్ అంటేనే లిథోస్పియర్ ప్లస్ హైడ్రోస్పియర్ ప్లస్ అట్మాస్ఫియర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బయోస్పియర్లో చూద్దాము. ద రిలీమ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఇంక్లూడింగ్ బ్యాక్టీరియా విచ్ లివ్ హై ఆన్ అట్మాస్ఫియర్ ఆర్ ఇన్ డీప్ ఓషన్స్ కన్స్టిట్యూట్స్ ద బయోస్పియర్. ఓషన్స్లో కూడా ఎక్వాటిక్ యానిమల్స్ ఉంటాయి, ఎక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి. అసలు ఫస్ట్ లైఫ్ అనేది ఓషన్స్లో నుంచే స్టార్ట్ అయిందంట, డీప్ ఓషన్స్లో. అందుకే మీకు ఇందాక చెప్పాను, ఓషన్ ఈజ్ ద ట్రెజర్ ఫార్ మెనీ సీ యానిమల్స్, ఫార్ మెనీ ఎక్వాటిక్ ప్లాంట్స్. ఓషన్స్లో అట్మాస్ఫియర్లో మనకి లైఫ్ ఉంటుంది, అంటే బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది, యానిమల్స్ ఉంటాయి, ప్లాంట్స్ ఉంటాయి, ఇంక్లూడింగ్ మ్యాన్. ఇవి అందరూ కూడా బయోస్పియర్ అనే ఏరియాలో ఉంటారు. అందుకే బయో అంటే లైఫ్, స్పియర్ అంటే బాల్. గ్రీక్ వర్డ్ bios means life. Life needs the presence of all the 3 realimes, land, water, air. Life ki 3 realimes కావాలి. Land అంటే lithosphere, water అంటే hydrosphere, air అంటే atmosphere. ఇది లేకపోతే బయోస్పియర్ లేదు. అందుకే L plus H plus A is equal to biosphere. Next coming to ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఎర్త్. అసలు ఎర్త్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ అయింది? మీ సైంటిస్ట్ అందరూ కూడా వాటిని స్టడీ చేసి, రీసెర్చ్ చేసి, సైంటిస్ట్ ఇప్పటికీ కూడా కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు. అసలు ఎర్త్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది, ఎలా ఉండేది? 4.5 బిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో ఎర్త్ ఇలా ఉండేదంట. బాగా హాట్గా ఉండేదంట, మాల్టన్ స్టేజ్ అంట దీన్ని. అంటే లిక్విడ్ హాట్ ఎయిర్, లిక్విడ్ హాట్ ఎయిర్, లిక్విడ్ హాట్ అట్మాస్ఫియర్ అంటే మంటలతోటి ఉండేదంట. దాన్ని మాల్టెన్ స్టేజ్ అంటారు. ఇది 4.5 బిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో లైఫ్ అనేది, ఎర్త్ అనేది స్టార్ట్ అయిందంట. 2.3 బిలియన్స్ ఎగో ఇలా ఉంది. అంటే కొంచెం కూలింగ్ జరిగింది. ఎందుకంటే వాటర్ పడటం వలన, ఎయిర్ ఉండటం వలన ఈ వేడి మంటలన్నీ కూడా కొంచెము చల్లబడి కొంచెం ఇలా వైట్గా ఉండేదంట 2.3 బిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో. టుడే ఈరోజు ఎలా ఉందో చూడండి. ఈరోజు నార్మల్గా ఉండటం వల్లనే ఈ ఎర్త్ మనం ఇక్కడ జీవించగలుగుతున్నాం. ఇలా ఉన్నా బ్రతకలేము, ఇలా ఉన్నా బ్రతకలేము. ఈరోజు మనకి ఎలా ఉంది అంటే ఈ స్టేజ్లో ఉంది. అయితే డీటెయిల్గా మనం ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఏంటో చూద్దాము. The Earth's interior continued to cool, it contracted and the outer crust wrinkled, forming ridges. At the very beginning, 4.5 billion years ago, Earth అనేది మీకు ఇందాక చెప్పాను మాల్టెన్ స్టేజ్లో ఉండేది. రెడ్ మంటలతోటి ఉండేదన్నమాట. జస్ట్ లైక్ ఏ బర్నింగ్ ఫ్యూయల్ ఎలా అయితే బర్న్ అవుతున్నప్పుడు రెడ్గా ఎలా ఉంటుందో అలా మండుతున్న కుంపటిలాగా ఉండేదంట 4.5 బిలియన్స్ ఇయర్స్ ఎగో. అందుకే అప్పుడు లైఫ్ లేదు. 4.5 బిలియన్స్ ఇయర్స్ ఎగో ఎర్త్ ఉంది కానీ లైఫ్ లేదు. ఎందుకంటే చాలా వేడి. అక్కడ ఒక లైఫ్ ఎగ్జిస్ట్ అయినా చీమలు మాడిపోయినట్టుగా మాడిపోయే వాళ్ళమంట. అందుకే అప్పుడు లైఫ్ ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు 4.5 బిలియన్స్ ఇయర్స్ ఎగో. ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి ఎర్త్ అంట కూల్ అవ్వటం జరిగిందంట. కంటిన్యూడ్ టు కూల్. ఆ కూల్ అవ్వటం వల్ల అది ముడుచుకుపోయింది, కంట్రాక్ట్ అయింది. ఇట్ కంట్రాక్టెడ్ అండ్ ద అవుటర్ క్రస్ట్ వ్రింకిల్డ్. లోపట ఉన్న భాగం వేడిని ఆ పై భాగంని చల్లారపరుస్తూ ఉంటుంది. దానివల్ల అవుటర్ క్రస్ట్ ఏంటి ముడతలు ముడతలుగా అనిపించిందంట. దాన్ని ఏమంటారు? క్రస్ట్ వ్రింకిల్డ్ అంటారు. ఫార్మింగ్ రిడ్జెస్. రిడ్జెస్ అంటే ఎత్తు పల్లాలుగా, కొంచెం ఎత్తుగా ఉండటం, మళ్ళీ డౌన్గా ఉండటం, మళ్ళీ ఎత్తుగా ఉండటం, డౌన్గా ఉండటం. దాన్ని ఫార్మింగ్ రిడ్జెస్ అంట. రిడ్జెస్ అంటే ఏంటంటే బెండ్స్ అనమాట. బ్రేక్స్ ఉండటం, ప్లెయిన్గా ఉండకుండా ఉండటం. ఆ బెండ్సే ఈ రోజున మనం ఏమంటున్నాము? మౌంటైన్స్ అంటున్నాం. ఏంటంటే ఆ ఎర్త్ చాలా వేడిగా ఉండేది. కొంతకాలానికి ఈ వాటర్ వలన, కాలానికి ఎయిర్ వలన కూల్ అవటం స్టార్ట్ అయింది. ఆ కూల్ అవటం వల్ల కొన్ని భాగాలు కాంట్రాక్ట్ అయిపోయాయి.
కాంట్రాక్ట్ అయిపోయి ముడతలు ముడతలుగా అయిపోయి ఆ ముడతలుగా ఉన్నవి కొన్ని ఎత్తుగా మారిపోయాయి. దాని ఏమంటారు, రిడ్జెస్ అంటారు. ఆ రిడ్జెస్ ఈ రోజున మనము మౌంటైన్స్ అని పిలుస్తున్నాము. అండ్ బేసన్స్ కొన్ని ఆ ముడతగా అయిపోయి లోయగా మారిపోయాయి, లోతుగా మారిపోయాయి. ఆ లోతులో వాటర్ నిండిపోయి ఈ రోజున ఓషన్స్ అంటున్నాం. లో ఏరియాస్ విచ్ బికేమ్ ఓషన్స్. గుంతగా ఉన్నాయి, వర్షం వాటర్ పడటం వలన ఓషన్స్గా మారిపోయాయి. ఎత్తుగా ఉన్నవి ఆ రిడ్జ్ ఉండటం వల్ల అది మౌంటైన్స్ అని ఈ రోజున పిలుస్తున్నాము. అలా అందుకే మనకి ఎర్త్లో ఉన్న ఏరియా అన్ని చోట్ల ఒకే రకంగా ఉండవు. ఒక చోట మౌంటైన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఒక చోట ప్లెయిన్ ల్యాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఒక చోట ఓషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఒక చోట ఏమీ ఉండవు, ఎడారిగా ఉంటుంది. అలా డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ తోటి ఉంటుంది ఎర్త్. ద అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. ఇందాక చెప్పాను అట్మాస్ఫియర్ అంటేనే ఎయిర్ అని అర్థము. డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి, ఇంక్లూడింగ్ వాటర్ వేపర్. మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ గ్యాసెస్ వర్ సచ్ దట్ లైఫ్ యాజ్ వీ నో ఇట్ టుడే కుడ్ నాట్ హ్యావ్ సర్వైవ్డ్ ఆన్ ఇట్. ఈ గ్యాసెస్ ఉన్నాయి కానీ ఆక్సిజన్ లేదు, అందుకే లైఫ్ లేదనమాట. 4.5 బిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో మనకి ఈ ఆక్సిజన్ లేకపోవటం వలన మనకి లైఫ్ లేదు. తర్వాత అట్మాస్ఫియర్ అనే భాగంలో ఈ గ్యాసెస్ ఫార్మ్ అవటం స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఆ గ్యాసెస్ ఎలా ఫార్మ్ అయ్యాయి? వాటర్ వేపర్ అంటే వర్షం పడి నీళ్లు పడటం వలన, ఆ నీళ్ళు ఎండపడటం వలన ఏమవుతుంది, వేపర్ అయిపోతున్నాయి. ఆ వేపర్ ఏం నథింగ్ బట్ గ్యాసెస్గా మారుతున్నాయి. అలా నిదానంగా వాటర్ వచ్చింది, అలా నిదానంగా వాటర్ వేపర్ వచ్చింది. ఆ మాల్టన్ ఉన్న కండిషన్స్ని కూల్ అవటం జరిగింది. అది ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ ఎర్త్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇట్ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఆక్సిజన్. అప్పుడు ఆక్సిజన్ లేదు, విచ్ ఈజ్ నెససరీ ఫర్ అస్. మనకు కావాల్సిన ఆక్సిజన్ లేదు, అందుకే 4.5 బిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో లైఫ్ లేదు, అర్త్ ఉంది కానీ. ఇట్ టుక్ ఏ లాంగ్ టైమ్ ఫర్ ద ఎయిర్ వి బ్రీత్ టు డెవలప్. తర్వాత చాలా సంవత్సరాలు పట్టింది మనకి ఈ ఎయిర్ ఫార్మ్ అవటం వలన. ఆ ఫార్మ్ అయ్యి అప్పుడు మనం గాలి పీల్చుకోవడానికి గాలి అవైలబుల్గా ఉండి అప్పుడు మనకి ఈ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయ్యాయి. ద రెయిన్ ఫిల్డ్ ద గ్రేట్ బేసిన్స్ ఆన్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ విత్ వాటర్, దెన్ ద ఓషన్స్ వర్ ఫార్మ్డ్. మీకు చెప్పాను ఇందాక ఓషన్స్ ఎలా ఫార్మ్ అయ్యాయి. ఇక్కడ అర్త్ వ్రింకిల్ అవ్వటం వలన, అంటే ఆ పై భాగము కూల్ అయిపోయి అండర్ గ్రౌండ్ మాల్టెన్గా ఉన్న అర్త్ని కూల్ చేయటం వలన రిడ్జెస్గా ఫార్మ్ అయినాయి, మౌంటైన్స్ అన్నాము. ఆ ముడతగా ఉన్న అండర్ గ్రౌండ్ పార్ట్ని లోయగా మారింది. ఆ లోయల్లో వర్షం పడి అది ఓషన్గా మారింది. ఆ వర్షం పడి ఏమైపోయింది, నిండిపోయింది. అది ఏమైపోయింది, ఆ వాటర్ ఫార్మ్ అవటం వల్ల అప్పుడు దాన్ని ఓషన్ అని పిలవటం స్టార్ట్ చేశారు. వన్ ఆఫ్ ద లాంగ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఎర్త్ హిస్టరీ. ఇదంతా చాలా లాంగ్ స్పాన్ అనమాట. ఇవన్నీ మనం చెప్పుకున్నంత తక్కువ టైంలో కాదు, ఇయర్స్, థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ తీసుకుందనమాట ఈ చేంజెస్ జరగటానికి. ద ప్లానెట్ ఎర్త్ రిమైన్డ్ బ్యారెన్. అసలు ఏమీ లేవంట ఎర్త్ మీద. బ్యారెన్ అంటే ఎడారి, ఒక మొక్క లేదు, ఒక గడ్డి లేదు, ఏమీ లేవు, ఎడారిగా ఉందంట. అండ్ లైఫ్లెస్, లైఫ్ అనేది అప్పుడు ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు. దెన్ లైఫ్ అపియర్డ్ ఇన్ ద ఓషన్స్. ఫస్ట్ లైఫ్ అపియర్ అయింది ఓషన్స్. ఓషన్స్లో చిన్న బ్యాక్టీరియా నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఇట్ స్లోలీ ఇవాల్వ్డ్ ఇన్ టు డైవర్స్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఇంక్లూడింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఓవర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్. 4.5 బిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో మనకు లైఫ్ లేదు, మాల్టన్గా ఉండేది, వేడిగా ఉండేది, సెగలు వచ్చేవి. ఆ తర్వాత పైన క్రస్ట్ భాగం కొంచెం కూల్ అవ్వటం వలన అండర్ గ్రౌండ్ మాల్టన్ కూడా కూల్ అవ్వటం జరిగింది. ఆ తర్వాత వాటర్, ఆ తర్వాత మౌంటైన్స్, ఆ తర్వాత సాయిల్, ఇవన్నీ ఫార్మ్ అయ్యాయి. లాస్ట్కి లైఫ్ అనేది ఓషన్స్లో స్టార్ట్ అయింది. ఎందుకంటే ఓషన్స్ చల్లగా ఉంటాయి కదా, అక్కడి నుంచి ఒక బ్యాక్టీరియా పుట్టింది, అక్కడి నుంచి ప్లాంట్స్, అక్కడి నుంచి హ్యూమన్ బీయింగ్స్, అలా లైఫ్ అనేది మొదలైంది. ఆ లైఫ్ అనేది మొదలవటం వలన ఏమైంది, ఇక్కడ వాటర్ వేపర్ అయిపోయి గ్యాస్ వచ్చింది. ఆ గ్యాస్ ఆక్సిజన్ ఉండటం వల్ల మనకు అనుకూలంగా ఉంది. అందుకే మనం ప్రతి క్షణం ఆక్సిజన్ని పీల్చుకుంటాము. ఆక్సిజన్ లేకపోతే మనకి లైఫ్ లేదు. ఆ లైఫ్ అనేది ఫార్మ్ అయ్యి మనకి మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అనేది అయింది. అందుకే ఈ ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ అనేది అంత తొందరగా జరగలేదు, చాలా టైం తీసుకుంది. ఇక్కడ చూడండి డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ ఎర్త్లో ఎలా ఉండేది. 4.5 బిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో ఎలా ఉంది, నెక్స్ట్ ఎలా ఉంది, ఆ తర్వాత కొంతకాలం మళ్ళీ బర్నింగ్ ఫర్నేస్ లాగే ఉంది, కుంపటిలాగా ఉంది, ఆ తర్వాత నిదానంగా కూల్ అవటం జరిగింది. ఇలా ఇప్పుడు మనం ఈ స్టేజ్లో ఉన్నాము. ఇవల్యూషన్ ఆఫ్
అర్త్ అనేది డిఫరెంట్ స్టేజెస్ పాస్ అయింది. నిదానంగా ఒక్కొక్కటి స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఓన్లీ ఫస్ట్ అర్త్ ఉండేది. సన్ ఎపియర్ అయిన తర్వాత దాన్నే బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అంటాము. ఆ సన్ ఎపియర్ అయిన తర్వాతనే ఆ సన్ రేస్ పడటం వలన ఆ సన్ రేస్ నుంచి పెద్ద మంటల్లాగా వచ్చాయంట. అన్నీ కూడా చీలిపోయినట్టుగా పగిలిపోయినట్టుగా పెద్ద హ్యూజ్ సౌండ్ తోటి ఎర్త్ అనేది పుట్టింది. దాన్ని ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ అర్త్ అని అంటారు. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ ఎర్త్లో మళ్ళొక్కసారి ఫస్ట్ ఎలా ఉండేది, 4.5 బిలియన్స్ ఇయర్స్ ఎగో ఇలా ఉండేది, 2.3 బిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో ఇలా ఉండేది. టుడే ఈ రోజున మనం ఇలా ఉండటం వల్లే మనం ఇక్కడ ప్రశాంతంగా బ్రతకగలుగుతున్నాం. ఇలా బర్నింగ్ ఫర్నేస్గా ఉన్నట్టయితే ఇప్పుడు కూడా మనం పుట్టిన వెంటనే చనిపోయే వాళ్ళం. ఎందుకు అంటే ఇంత వేడి మనం తట్టుకోలేము. అందుకే ఇవన్నీ చేంజెస్ అక్కర్ అవుతున్నాయి. ఈ చేంజెస్ అనేవి ఎలా జరుగుతున్నాయి అంటే మళ్ళీ అగైన్ అట్మాస్ఫియరిక్ కండిషన్స్, వర్షం పడటం వలన, గాలి రావటం వలన, సూర్యకిరణాలు పడటం వలన, ఇలా డిఫరెంట్ చేంజెస్ జరగటం వలనే ఈరోజు మనం ఇక్కడ ప్రశాంతంగా ఉంటున్నాం. అందుకే మనకి 4 సీజన్స్ ఉంటాయి. కంపల్సరీ ఏ సీజన్స్లో ఎలా ఉండాలో క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ అలానే ఉంటాయి. అయితే ఇప్పుడు పొల్యూషన్ ఎక్కువ అవటం వల్ల మనకి అన్నీ ఎక్కువగానో తక్కువగానో ఉంటున్నాయి. కానీ బట్ కొంతకాలం క్రితం అయితే, కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ క్రితం అయితే ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది చాలా ప్రశాంతంగా ఉండేది. 4.5 బిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో అర్త్ ఉన్నా సరే, 2.3 బిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో మనకి లైఫ్ స్టార్ట్ అయినా సరే, అప్పుడు లైఫ్ అనేది చాలా ప్రశాంతంగా ఉండేది. ఎందుకంటే పాపులేషన్ తక్కువ ఉండేది, నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రీస్ ఉండేవి కాదు, వెహికల్స్ ఉండేవి కాదు, గ్రీన్ ప్లాంట్స్ వాటి సంఖ్య ఎన్ని ఉండాలో అంతే ఉండేవి, మానవులు తక్కువ ఉండేవాళ్ళు, ఇలా అందరూ ప్రశాంతంగా ఉండేవాళ్ళు. కానీ ప్రజెంట్ డేస్ ఏంటంటే మనకు మానవునికి తెలివితేటలు ఎక్కువైపోవటం వలన, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ డెవలప్ అవటం వల్ల మనం వాటి మీద రివర్స్ యాక్షన్ తీసుకుంటున్నాం. ఆ రివర్స్ యాక్షన్నే మనం ఈ రోజున ఏమంటున్నామో ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ అని అంటున్నాము. ఇదా అర్త్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. అర్త్లో ఏంటి అంటే మనం ఇంకొకటి చెప్పుకోవాల్సింది, ఈ బర్నింగ్ ఫర్నేస్, మండుతున్న కుంపటిగా ఉంటుందని చెప్పాను మీకు ఇందాక. ఆ మండుతున్న కుంపటి వలన మనకి ఇక్కడ వ్రింకిల్స్ రావటము, మౌంటైన్స్ ఫార్మ్ అవటము, లో ఏరియాస్ ఫార్మ్ అవటము అని చెప్పాను. ఇవన్నీ కూడా కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఎలా అయితే మనము ఒక సూప్ని మనము చేసుకునేటప్పుడు, సూప్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు, వెజిటేబుల్ సూప్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు దాంట్లో వెజిటేబుల్స్ వేస్తాము. ఆ వెజిటేబుల్స్ హెవీగా ఉన్నవి అడుక్కు వెళ్ళిపోతాయి, లైట్గా ఉన్నవి పైకి వచ్చేస్తాయి. అలా ఇక్కడ కూడా అంతే, కెమికల్స్ మినరల్స్ ఉన్నవన్నీ అడుగు భాగంకి వెళ్ళిపోయాయి. ఇందాక మీకు అర్లియర్ అడుగు భాగం అంటే ఏం చెప్పాను, ఇన్నర్ కోర్ అని చెప్పాను. ఎర్త్ అనేది 3 లేయర్స్ తోటి ఉంటుందని చెప్పాను. ఏంటది, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ క్రస్ట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ మ్యాంటిల్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ కోర్. కోర్లో మళ్ళీ అవుటర్ కోర్, ఇన్నర్ కోర్ అంటారు. ఈ హెవియర్ పార్టికల్స్ అయితే కిందికి వెళ్ళిపోయాయి, ఇన్నర్ కోర్లోకి వెళ్ళిపోయాయి. కొన్ని లైటర్ పార్టికల్స్ పైకి వచ్చేసాయి. పై భాగంకి రావటం అంటే ఏంటంటే క్రస్ట్లోకి రావటం. అందుకే ఆ క్రస్ట్ అనేది మీగడలాగా, క్రీమ్ లాగా ఉంటుంది. అందుకే దాని పేరు క్రస్ట్ అని పెట్టారు. ఇలా లైటర్ పార్టికల్స్ పైకి రావటము, హెవియర్ పార్టికల్స్ అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోవటము, దాని నుంచి మౌంటైన్స్ ఫార్మ్ అవటము, దాని నుంచి ఓషన్స్ ఫార్మ్ అవటము, నిదానంగా లైఫ్ అనేది ఓషన్స్లో స్టార్ట్ అయింది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ ఎర్త్. ఇప్పుడు ఈ ఎర్త్ ఇంత ప్రశాంతంగా ఉండేది, ప్రజెంట్ డేస్ ఎందుకు పొల్యూషన్కి కారణం అవుతున్నాము, ఏ పొల్యూషన్స్ మనము ఫేస్ చేస్తున్నామో చూద్దాము. ఎర్త్లో మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ అయితే లిథోస్పియర్ ప్లస్ అట్మాస్ఫియర్ ప్లస్ హైడ్రోస్పియర్ని ఏమని చెప్పాను, రిలీమ్స్ ఆఫ్ ఎర్త్ అన్నాను. ఆ రిలీమ్స్ ఆఫ్ ఎర్త్లోనే లైఫ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వై L ప్లస్ A ప్లస్ H ఈజ్ ఈక్వల్ టు B. అంటే లిథోస్పియర్ ప్లస్ అట్మాస్ఫియర్ ప్లస్ హైడ్రోస్పియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బయోస్పియర్. ఆ బయోస్పియర్లో మనిషి ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది. మనిషికి తెలివితేటలు ఎక్కువ అవటం వలన, టెక్నాలజీ డెవలప్ అవటం వలన వాటిని ఎన్విరాన్మెంట్ మీద రివర్స్ యాక్షన్ తీసుకుంటున్నాము. దాని వలన ఎన్విరాన్మెంట్ పొల్యూట్ అవుతుంది. దాన్ని ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ అంటాం. పొల్యూషన్ అంటే ఏంటంటే మనకి లిథోస్పియర్లో ఉండాల్సినవి, అట్మాస్ఫియర్లో ఉండాల్సినవి, హైడ్రోస్పియర్లో ఉండాల్సినవి ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎంత క్వాంటిటీస్లో ఉన్నాయో అంత ఉంటే నార్మల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాం. అలా కాకుండా వాటిలో పెరగటం కానీ తగ్గటం కానీ, దానిలో ఏమైనా డ్యామేజ్ చేయటం జరిగితే దాన్ని పొల్యూషన్ అంటాం. ఏ పార్టికల్ అయితే ఈ లిథోస్పియర్ని, అట్మాస్ఫియర్ని, హైడ్రోస్పియర్ని డ్యామేజ్ చేస్తాయో వాటిని పొల్యూటెంట్ అంటాము. ఆ ప్రాసెస్ని పొల్యూషన్ అంటాం. A particle which damages another particle, it is called as a pollutant.
pollutant and the process is called as pollution. దాన్ని ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్. ఇందాక రిలీమ్స్ ఆఫ్ ఎర్త్లో ఈ 3 రిలీమ్స్ ఉన్నాయి. లిథోస్పియర్ ఉంది, అట్మాస్ఫియర్ ఉంది, హైడ్రోస్పియర్ ఉంది. ఏ భాగం అయితే పొల్యూట్ అవుతుందో ఆ పేరుతోటి పిలుస్తారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ లిథోస్పియర్ అంటే ఇందాక మీకు సాయిల్ అని చెప్పాను. ఆ సాయిల్ని పొల్యూట్ అవుతే సాయిల్ పొల్యూషన్ అంటాం. అట్మాస్ఫియర్ పొల్యూట్ అవుతే అట్మాస్ఫియరిక్ పొల్యూషన్ అంటాం, లేకపోతే ఎయిర్ పొల్యూషన్ అంటాం. హైడ్రోస్పియర్ పొల్యూట్ అవుతే దాన్ని వాటర్ పొల్యూషన్ అంటాము. హైడ్రోస్పియర్ ఎందుకు వచ్చిందంటే వాటర్ ఫార్ములా H2O, 2 హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్, 1 ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్, అది ఉండటం వల్ల దాన్ని హైడ్రోస్పియర్ అని పిలుస్తాము. ఆ వాటర్ పొల్యూట్ అవుతే దాన్ని ఏమంటారు, వాటర్ పొల్యూషన్ అంటాము. ఇలా రకరకాల పొల్యూషన్ని మనం ఈ రోజున ఫేస్ చేస్తున్నాము. అవేంటో డీటెయిల్గా చూద్దాము. ఎన్విరాన్మెంట్ రిఫర్స్ టు ద సరౌండింగ్స్ ఆర్ కండిషన్స్ ఇన్ విచ్ ఏ పర్సన్, యానిమల్స్, ప్లాంట్స్ లివ్. మన చుట్టూ సరౌండ్ అయ్యి ఉన్న సరౌండింగ్స్ అంటే ఎయిర్, వాటర్, సన్లైట్, టెంపరేచర్, ప్రెషర్, ఇవన్నీ మన చుట్టూ సరౌండ్ అయ్యి ఉన్న సరౌండింగ్స్. ఈ సరౌండింగ్స్ అన్నిటినీ కలిపి అందులో ఉన్న లైఫ్ని కలిపి ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాం. ఎన్విరాన్మెంట్ రిఫర్స్ టు ద సరౌండింగ్స్ ఆర్ కండిషన్స్ ఇన్ విచ్ ఏ పర్సన్, యానిమల్స్, ప్లాంట్స్ లివ్. It refers to the sum total of all surroundings of a living organism. లివింగ్ ఆర్గానిజం చుట్టూ సరౌండ్ అయి ఉన్నాయి. అవి ప్లాంట్ కావచ్చు, యానిమల్ కావచ్చు, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కావచ్చు, బ్యాక్టీరియా కావచ్చు, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కావచ్చు. లైఫ్ దేనికైతే ఉంటుందో దాన్ని లివింగ్ ఆర్గానిజం అంటారు. దాని చుట్టూ ఉన్న సరౌండ్ అయి ఉన్న సరౌండింగ్స్ని కలిపి ఎన్విరాన్మెంట్ అంటారు. ఇంక్లూడింగ్ న్యాచురల్ ఫోర్సెస్ అండ్ అదర్ లివింగ్ థింగ్స్ విచ్ ప్రొవైడ్ కండిషన్స్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ గ్రోత్. మన చుట్టూ ఉన్న సరౌండింగ్స్ సరౌండ్ అయ్యి లేకపోతే మనం ఎదగము. పుట్టినప్పుడు ఎలా ఉన్నామో అలానే ఉంటాము. మనం పుట్టిన తర్వాత రోజు రోజుకి ఎదుగుతూ ఉంటాము. ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్న గాలిని పీల్చుకొని, మన చుట్టూ ఉన్న సరౌండింగ్స్లో ఉన్న మొక్కల నుంచి వచ్చిన గాలిని పీల్చుకొని, వాటర్ తాగి, టైంకి ఆహారం తీసుకొని మనం ఎదుగుతూ ఉంటాం. అంటే ఇవన్నీ సరౌండింగ్స్ మన చుట్టూ సరౌండ్ అయ్యి ఉండాలి. అందుకే మనం ఎదుగుతున్నాము. డెవలప్మెంట్ అండ్ గ్రోత్. పొల్యూషన్ మే బి డిఫైన్డ్ యాజ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ అన్డిజైరబుల్ మెటీరియల్. ఈ సరౌండింగ్స్లో ఏమైనా కావాల్సినవి కాకుండా అనవసరమైనవి కలిస్తే దాన్నే అన్డిజైరబుల్ మెటీరియల్. దాన్నే మీకు ఏం చెప్పాను, పొల్యూటెంట్ అని చెప్పాను. మన లిథోస్పియర్లో, మన అట్మాస్ఫియర్లో, మన హైడ్రోస్పియర్లో కావాల్సినవి కాకుండా మనకు అవసరం లేనివి అన్డిజైరబుల్ మెటీరియల్ కనుక కలిసి వాటిని డ్యామేజ్ చేస్తే ఇంటూ ద ఎన్విరాన్మెంట్, వేటికి కలుపుతున్నాయి, ఎన్విరాన్మెంట్కి, యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీ. అవి మనకి నేచర్లో వాటంతా వాటి అవి కలవవు. ఎవరు కలుపుతున్నారంటే హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్. మానవుడి యొక్క యాక్షన్ వలన ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ పొల్యూషన్ జరుగుతుంది. సింపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు, మనందరికీ తెలుసు, వెహికల్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేయటం వలన వెహికల్స్లో యూజ్ చేసే పెట్రోల్, డీజిల్ ఇవన్నీ కూడా క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్, హైడ్రోకార్బన్స్, ఇవన్నీ విషపూరితమైనవి, టాక్సిక్ కెమికల్స్. ఇవన్నీ మనం ఎక్కువ వాడుతున్నాము. అవన్నీ రిలీజ్ అయ్యి ఎక్కడ కలుస్తున్నాయి, అట్మాస్ఫియర్లో కలుస్తున్నాయి. అంటే దాన్ని ఏమంటాము, అన్డిజైరబుల్ మెటీరియల్ అంటాం. అలానే ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వచ్చిన లిక్విడ్ వేస్ట్, అగ్రికల్చర్లో వచ్చే లిక్విడ్ వేస్ట్ తీసుకొచ్చేసి నీళ్ళల్లో కలిపేస్తున్నారు. ఆ రివర్ అంతా పొల్యూట్ అవుతుంది. ఇది అన్డిజైరబుల్ మెటీరియల్. అది ఏ ఏరియా అయినా కావచ్చు, లిథోస్పియర్ కావచ్చు, హైడ్రోస్పియర్ కావచ్చు, అట్మాస్ఫియర్ కావచ్చు. అన్డిజైరబుల్ మెటీరియల్ ఏ రిలీమ్కి వెళ్ళినా సరే ఎన్విరాన్మెంట్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఆ డ్యామేజ్ ఎలా జరుగుతుంది, సహజంగా ప్రకృతిలో జరుగుతుందంటే లేదు, ఓన్లీ బై హ్యూమన్ యాక్టివిటీ. అందుకే మనకి ఎన్విరాన్మెంట్లో ఒక స్లోగన్ ఉంటుంది, మ్యాన్ బిలాంగ్స్ టు ఎన్విరాన్మెంట్, ఎన్విరాన్మెంట్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు మ్యాన్. ఎన్విరాన్మెంట్కి మనిషి అక్కర్లేదు. మనిషి లేకపోతే అది ప్రశాంతంగా, ఫ్రెష్గా, ప్యూర్గా ఉంటుంది. మనిషికి మాత్రం ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలి. ఎన్విరాన్మెంట్ లేకపోతే, ఎయిర్ లేకపోతే, వాటర్ లేకపోతే, నెక్స్ట్ మనకి సాయిల్ లేకపోతే మనకి లైఫ్ కష్టమయ్యేది. అది తెలుసు, ఆ విషయం తెలిసినా సరే మనం దాన్ని పొల్యూట్ చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే సింపుల్ రీజన్, బికాజ్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ. ఎక్కువ కొత్త టెక్నాలజీని మనం కనిపెట్టడం వలన అవి ఏంటంటే కొన్నిసార్లు ఎన్విరాన్మెంట్ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది. అన్డిజైరబుల్ మెటీరియల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో కలవటం వల్ల ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ పొల్యూట్ అవుతుంది. ద ఏజెంట్స్ విచ్ కాజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ పొల్యూషన్ ఆర్ కాల్డ్ పొల్యూటెంట్స్. ఏదైతే ఏ పదార్థం అయితే, ఏ అన్డిజైరబుల్ మెటీరియల్ అయితే ఎన్విరాన్మెంట్లో కలిసిపోయి ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ని డ్యామేజ్ చేస్తుందో, ఆ కాంపోనెంట్ని డ్యామేజ్ చేస్తుందో దాన్ని పొల్యూటెంట్ అంటారు. ఆ ప్రాసెస్ని పొల్యూషన్ అంటాము. డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ సచ్ యాజ్ కన్స్ట్రక్షన్
మనం బిల్డింగ్లు కట్టడం వలన, ఇండస్ట్రీస్ కట్టడం వలన ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే భూమి మీద భారం వేసేస్తున్నాము. దానివల్ల కూడా పొల్యూషన్ ఎక్కువ అవుతుంది. ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్, విపరీతమైన వెహికల్స్. పూర్వము ఒక 50-60 ఇయర్స్ బ్యాక్ అన్ని వెహికల్స్ ఉండేవి కాదు. ఓన్లీ ఒక 30-40 ఇయర్స్ నుంచే మనం విపరీతంగా వెహికల్స్ యూస్ చేస్తున్నాము. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎక్కువైతే దాంట్లో యూస్ చేసే పెట్రోల్, డీజిల్ ఎక్కువ యూజ్ చేయటం వలన ఎయిర్ అంతా పొల్యూట్ అవుతుంది. అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ నాట్ ఓన్లీ డిప్లీట్ ద న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ బట్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వేస్ట్ దట్ లీడ్స్ టు పొల్యూషన్ ఆఫ్ ఎయిర్, వాటర్, సాయిల్ అండ్ ఓషన్స్. అన్ని భాగాలు పొల్యూట్ అయిపోతున్నది. ఒక భాగమే కాదు, ఎయిర్ పొల్యూట్ అయిపోతుంది, వాటర్ పొల్యూట్ అయిపోతుంది, సాయిల్ పొల్యూట్ అవుతుంది, ఓషన్స్ పొల్యూట్ అవుతున్నాయి. ఎవ్రీ కాంపనెంట్ ఈజ్ బీయింగ్ పొల్యూటెడ్. మనం ఎక్కువ కన్స్ట్రక్షన్ చేయటం వలన, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎక్కువ యూస్ చేయటం వలన, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇండస్ట్రీస్ ఈ పరిశ్రమలు ఎక్కువ మనము స్థాపించటం వలన, బిజినెసెస్ ఎక్కువ చేయటం వలన కూడా పొల్యూషన్కి కారణము. ఎక్కువ మనకి ఇండస్ట్రీస్ నుంచే విపరీతమైన పొగ, దుమ్ము, ధూళి వస్తుంది. ఇలాంటివన్నీ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ మనం స్థాపించటం వలన వాటినే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ అంటాము, ఇండస్ట్రీస్ అంటాము. వీటి వల్ల మనకు పొల్యూషన్ రోజు రోజుకి ఎక్కువ అవుతుంది. ఇది ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ అంటే. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు టైప్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్. ఆ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి మనందరికీ తెలిసి. ఎన్విరాన్మెంట్లో 3 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి: లిథోస్పియర్, అట్మాస్ఫియర్, హైడ్రోస్పియర్. ఇలా ఈ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ పొల్యూట్ అవుతే దాని ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ అంటాం. ఇక్కడ చూడండి మనకి రకరకాల పొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి. ఎయిర్ పొల్యూషన్, నాయిస్ పొల్యూషన్, వాటర్ పొల్యూషన్, సాయిల్ పొల్యూషన్, థర్మల్ పొల్యూషన్, రేడియేషన్ పొల్యూషన్. ఇలా 6 టైప్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క దాని గురించి డీటెయిల్గా చూద్దాం. ఇక్కడ మీకు డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ కూడా చూపించాను. సాయిల్ పొల్యూషన్, రేడియోయాక్టివ్ పొల్యూషన్, ఎయిర్ పొల్యూషన్, వాటర్ పొల్యూషన్, నాయిస్ పొల్యూషన్. ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఏ భాగం అయితే పొల్యూట్ అవుతుందో దాన్ని ఆ పేరుతోటి పిలుస్తారు. వాటర్ పొల్యూట్ అవుతే వాటర్ పొల్యూషన్ అంటారు, ఎయిర్ పొల్యూట్ అవుతే ఎయిర్ పొల్యూషన్ అంటారు. ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఎయిర్ పొల్యూషన్ మే బి డిఫైన్డ్ యాజ్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గ్యాషియస్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ ద ఎయిర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఎయిర్ అంటే డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. ఆక్సిజన్ ఉంటుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది, ఆర్గాన్, హీలియం, నైట్రోజన్. డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ కాంపోజిషన్స్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. అయితే ఆ డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ ఎంత కాంపోజిషన్స్లో ఉండాలో అంతే ఉండాలి. దాంట్లో పెరగటం కానీ తగ్గటం కానీ జరిగితే దాన్ని అట్మాస్ఫియరిక్ పొల్యూషన్ అంటాం. అట్మాస్ఫియరిక్ పొల్యూషన్ అన్నా ఎయిర్ పొల్యూషన్ అన్నా రెండు ఒకటే. అట్మాస్ఫియర్ అంటేనే చెప్పాను, గ్రీక్ పదం అట్మాస్ అంటే ఎయిర్ అని అర్థము. ఆ ఎయిర్ పొల్యూట్ అవుతుంది. ఆ డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ ఎంత ప్రజెంట్ అయి ఉండాలో అంత ప్రజెంట్ లేకుండా వాటిలో పెరగటం కానీ తగ్గటం కానీ జరిగితే దాన్ని ఎయిర్ పొల్యూషన్ అంటారు. ఇప్పుడు చూడండి మనకి పాపులేషన్ ఎక్కువైపోయింది. దానికి సరిపడగా ఆక్సిజన్ మనకి ఉంటే బాగుంటుంది. మనం అందరం కూడా ఒక చోట గ్యాదర్ అయినప్పుడు సఫోకేషన్ తోటి ఫీల్ అవుతాం. అంటే ఏంటి, మనం వదిలేసిన కార్బన్ డైఆక్సైడే మనం పీల్చుకుంటాం. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఆక్సిజన్ లేదు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డేస్ మనం చెట్లను తీసేయటం వలన, డిఫారెస్టైజేషన్ చేయటం వలన మనం ఎక్కువైపోయాం, మొక్కలు తగ్గిపోయిపోయాయి. అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువైంది, ఆక్సిజన్ తగ్గింది. మనం వదిలేసిన గాలే మనం పీల్చుకుంటాం. అందుకే మనకి త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ సమ్మర్ లాగే ఉంది మొక్కలు లేకపోవటం వల్ల. అదే మొక్కలు ఎక్కువ ఉన్నాయనుకోండి ఆక్సిజన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, మనం మనుషులు తక్కువ ఉన్నారు అనుకోండి ఎయిర్ అంతా కూల్గా ఉంటుంది. ఇలా గ్యాసెస్ అవి ఎంత కాంపోజిషన్లో ఉండాలో అంత లేకుండా వాటిలో పెరగటం కానీ తగ్గటం కానీ జరిగితే దాన్ని అట్మాస్ఫియరిక్ పొల్యూషన్ ఆర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అని అంటారు. మనకి ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఎక్కువ ఉండాలి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తక్కువ ఉండాలి. కానీ ఏం జరుగుతుంది, ఆక్సిజన్ తక్కువ ఉంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ ఉంది. డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ కాంపోజిషన్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. ఇందాకే చెప్పాను, డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ కాంపోజిషన్స్. రకరకాల గ్యాసెస్ ఉంటాయి, అవి డిఫరెంట్ కాంపోజిషన్స్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ దీస్ గ్యాసెస్ లీడ్స్ టు ఎయిర్ పొల్యూషన్. వీటిలో ఈ కాంపోజిషన్స్లో ఏమైనా చేంజ్ వస్తే చాలు, అవి పెరగటం కావచ్చు తగ్గటం కావచ్చు. ఆక్సిజన్ పెరగాలి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తగ్గాలి. కానీ మనకి రివర్స్ జరుగుతుంది, ఆక్సిజన్ తగ్గింది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పెరిగింది. అంటే ఒకటి పెరగటం ఒకటి తగ్గటం, అవి డిఫరెంట్ కాంపోజిషన్స్లో ఉండటం వలన ఎయిర్ పొల్యూట్ అవుతుంది. దాన్ని అట్మాస్ఫియరిక్ పొల్యూషన్ అని అంటాము. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఎయిర్ పొల్యూషన్లో ఇట్ ఈస్ ఇంజూరియస్ టు హ్యూమన్స్, ఎనిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్. ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది మనమే.
హ్యూమన్స్కి, యానిమల్స్కి, ప్లాంట్స్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం వదిలేసిన కార్బన్ డైఆక్సైడే మనం పీల్చుకోవటము, ఆక్సిజన్ లేకపోవటము బికాస్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. చూడండి, సిటీస్లో మనం బయటికి వస్తే విపరీతమైన వెహికల్స్, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్, సిటీస్లో అందుకే వేడి ఎక్కువ. అదే రూరల్ ఏరియాస్కి వెళ్తే వెహికల్స్ తక్కువ, ఇండస్ట్రీస్ తక్కువ, గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఎక్కువ, అందుకే అక్కడ చల్లగా ఉంటుంది, సిటీస్లో వేడి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. ఎక్కడైతే మొక్కలు ఎక్కువ ఉంటాయో అందుకే గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ సింగ్స్. ఎలాంటి చెడుగాలైనా పీల్చుకొని మనకు ఫ్రెష్ ఆక్సిజన్ ఇస్తాయి. మనం దురదృష్టం ఏంటంటే డిఫారెస్టైజేషన్ చేసి ఇండస్ట్రీస్ కోసము, నెక్స్ట్ జనాభా పెరగటం వలన హౌజెస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయటం కోసము, నెక్స్ట్ మన కంఫర్ట్ కోసము ఏం చేస్తామంటే రోడ్స్ వేయటం కోసము, డ్యామ్స్ కట్టడం కోసము దగ్గరలో ఉన్న ఫారెస్ట్ని, గ్రీనరీ అంతా తీసేస్తాం. దానివల్ల విపరీతమైన వేడి ఎక్కువైపోయింది, దానివల్ల పొల్యూషన్ ఎక్కువైపోయింది. ఎప్పుడైనా సరే ప్లాంట్స్ ఎక్కువ ఉండాలి, మనుషులు తక్కువ ఉండాలి, అప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. కానీ డ్యూ టు చేంజెస్ మనుషులేమో ఎక్కువైపోయాము, ప్లాంట్స్ తగ్గిపోయాయి. ఆ ప్లాంట్స్ కూడా మనంతట మనమే వాటిని తీసేస్తున్నాము బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిఫారెస్టైజేషన్. ద కాజెస్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఈజ్ మెయిన్లీ డ్యూ టు మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్. ఇందాకే చెప్పాను, ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ, మోర్ యూసేజ్ ఆఫ్ వెహికల్స్. ఇదివరకు అన్ని వెహికల్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళం కాదు. ఫ్యామిలీలో ఇదివరకు పూర్వము ఫ్యామిలీలో 10 మెంబర్స్ ఉంటే అందరికీ కలిపి ఒకే వెహికలే ఉండేది. వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కువ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు. కానీ ప్రజెంట్ డేస్ ఫ్యామిలీలో ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ 2 వెహికల్స్ ఉంటున్నాయి. ఒక ఇంట్లో 2 వీలర్, ఒక 4 వీలర్, ఇలా డిఫరెంట్ వెహికల్స్ని యూజ్ చేస్తాం. అలా విపరీతంగా వెహికల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము. ఎవరికి వాళ్ళకి సొంత ట్రాన్స్పోర్టేషన్ యూజ్ చేస్తాం. పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యూజ్ చేయకపోవటం వలన, యూసేజ్ ఆఫ్ వెహికల్స్ అవ్వటం వలన, దాంట్లో యూజ్ చేసే పెట్రోల్, డీజిల్, వీటి వలన ఏంటంటే హైడ్రోకార్బన్స్, క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ వాటి నుంచి రిలీజ్ అయ్యి ఎయిర్లోకి కలిసి అట్మాస్ఫియర్ని పొల్యూట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు పవర్ ప్లాంట్స్ ఎక్కువ స్థాపించడం వలన కూడా ఎయిర్ పొల్యూట్ అవుతుంది. దాంట్లో యూజ్ చేసే కోల్ కావచ్చు, దాంట్లో యూజ్ చేసే రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ కావచ్చు, ఎయిర్ని పొల్యూట్ చేస్తుంది పవర్ ప్లాంట్స్ వలన. నెక్స్ట్ మైనింగ్, భూమిని తవ్వుతూ ఉంటాము డిఫరెంట్ మినరల్స్ కోసము. అవి ఒక్కొక్కసారి మంటలు వచ్చేసి ఆ మంటల నుంచి పొగ వచ్చేసి ఎయిర్ అంతా పొల్యూట్ చేస్తుంది. మైనింగ్ కూడా మనకి డేంజర్, ఎయిర్ పొల్యూషన్ కాజ్ చేస్తుంది. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయటం వలన కూడా అది అల్టిమేట్గా మన అట్మాస్ఫియర్ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది. స్టోన్ క్వారీస్ అంటే స్టోన్ క్రషర్స్ అనమాట. సో ఉన్న మౌంటైన్స్, రాక్స్ని వాటిని అన్నిటిని తొలగించేస్తాం. దానివల్ల విపరీతమైన పొగ, దుమ్ము, ధూళి వచ్చేసి ఎయిర్ని పొల్యూట్ చేస్తుంది. ఇలా ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది చాలా డేంజర్. ఎయిర్ కనుక ప్యూర్ లేకపోతే, మనం పీల్చుకునే గాలి ప్యూర్గా లేకపోతే క్యాన్సర్ తోటి సఫర్ అవుతాము. లంగ్ క్యాన్సర్ తోటి, ట్యూబర్క్యులోసిస్ తోటి, న్యూమోనియా తోటి సఫర్ అవుతాం. ఇవి కాజెస్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు నాయిస్ పొల్యూషన్ గురించి చూద్దాము. నాయిస్ అంటే ఏంటంటే ఓ పెద్ద శబ్దము. ఆ శబ్దం అనేది ఎంత వినాలో అన్ని డెసిబల్సే వినాలి. సౌండ్ అనేది డెసిబల్స్ తోటి మెజర్ చేస్తారు. మన ఇయర్ ఓన్లీ 40 డెసిబల్స్ ఆఫ్ సౌండ్స్నే వినాలి. ఆ 40 డెసిబల్స్ ఆఫ్ సౌండ్ని కనుక మనం విన్నట్లయితే దాన్ని నాయిస్ అంటాము. వాటికంటే అన్ని డెసిబల్స్ కంటే 40 డెసిబల్స్ కంటే ఎక్కువ సౌండ్ కనుక మన ఇయర్ రిసీవ్ చేసుకోదు. ఆ ఇయర్లో ఉన్న ఇయర్ డ్రమ్కి హోల్ పడుతుంది. వన్స్ ఇయర్ డ్రమ్కి హోల్ పడితే వి బికమ్ డెఫ్. చాలా డేంజర్. ప్రజెంట్ డేస్ నాయిస్ పొల్యూషన్ కూడా ఎక్కువైపోయింది. నాయిస్ పొల్యూషన్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాము. నాయిస్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఎ సౌండ్ వితౌట్ వాల్యూ. ఆ సౌండ్ ఏంటంటే మనకి పనికి రాంది, చిరాకు తెప్పించేది, అందుకే సౌండ్ వితౌట్ వాల్యూ అంటారు. ఆర్ ఎనీ నాయిస్ దట్ ఈస్ అన్వాంటెడ్ బై ద రెసిపియంట్. రెసిపియంట్ అంటే ఎవరు? రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళు. మనం రిసీవ్ చేసుకునేది హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి అది చాలా డేంజర్, మంచిది కాదు. అందుకే సౌండ్ వితౌట్ వాల్యూ అని అంటారు. నాయిస్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీస్ సచ్ యాజ్ స్టోన్ కట్టింగ్ అండ్ క్రషింగ్, స్టీల్ ఫోర్జింగ్స్, లౌడ్ స్పీకర్స్, మూమెంట్ ఆఫ్ హెవీ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్స్, రైల్వేస్ అండ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ లీడ్స్ టు ఇరిటేషన్. ఇక్కడ మనకి నాయిస్ పొల్యూషన్ ఏంటంటే స్టోన్స్ని క్రష్ చేసేటప్పుడు, స్టీల్ ఫోర్జింగ్ దగ్గర, స్టీల్ ఫ్యాక్టరీస్ దగ్గర, అలానే పెద్ద పెద్ద లౌడ్ స్పీకర్స్. నెక్స్ట్ వెహికల్స్ నుంచి, సిటీస్లో అయితే విపరీతమైన వెహికల్స్ యూస్ చేస్తున్నాము. బయటికి వెళ్తే చాలు హారన్స్, ఇవన్నీ కూడా ట్రాఫిక్లో మనకి యూస్ చేసే హారన్స్ ఎక్కువైపోతున్నాయి. దానివల్ల నాయిస్ పొల్యూషన్ ఎక్కువ అవుతుంది. అలానే ఒక ట్రైన్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా పెద్ద సౌండ్ వస్తుంది. అలానే ఒక
జెట్ ఏరోప్లేన్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా పెద్ద సౌండ్ వస్తుంది. ఇవన్నీ మనకి ఇరిటేషన్ని తెప్పిస్తాయి. నాయిస్ పొల్యూషన్ కూడా చాలా ఇరిటేటింగ్గా ఉంటుంది. అది ప్రెజెంట్ ఏంటంటే మనకి మంచిది కాదు, మన హెల్త్కి మంచిది కాదు. మన ఇయర్ ఓన్లీ కొన్ని డెసిబల్స్ ఆఫ్ సౌండ్నే రిసీవ్ చేసుకోవాలి. అది కూడా ఎంతంటే 40 డెసిబల్స్ ఆఫ్ సౌండ్. ఈ 40 డెసిబల్స్ ఆఫ్ సౌండ్ కంటే ఎక్కువ డెసిబల్స్ కనుక విన్నట్లయితే కొంతమందికి వెంటనే ఇయర్ డ్రమ్కి హోల్ పడుతుంది. వన్స్ ఇయర్ డ్రమ్కి హోల్ పడిందో అది ఎలాంటి సర్జరీ చేయడానికి కూడా వీలవ్వదు. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డేంజరస్. వి బికమ్ డెఫ్. మనకేమీ వినిపించవు. నెక్స్ట్ కొంతమందికి చాలా ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు అబౌవ్ 50 ఇయర్స్ అబౌవ్ 60 ఇయర్స్ వాళ్ళకైతే బీపీ పెరిగిపోతుంది, బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరిగిపోతుంది, నర్వస్ టెన్షన్ అయిపోతుంది. అందుకే హాస్పిటల్స్లో వెళ్ళినప్పుడు మనకి సౌండ్ చేయొద్దు, కీప్ సైలెన్స్ అంటారు. ఎందుకంటే పేషెంట్స్ ప్యానిక్ అయిపోతారు, పెద్ద సౌండ్స్ వింటే చిరాకుగా పడిపోతారు, అవి ఇరిటేటింగ్గా ఉండి కొంతమంది పెద్ద సౌండ్ వినగానే చనిపోతారు కూడా, ఒకసారి హార్ట్ ఫెయిల్ అయిపోయి. అందుకే నాయిస్ పొల్యూషన్ కూడా చాలా డేంజర్. అందుకే ఇండస్ట్రీస్ దగ్గర మనుషులు ఉండకూడదు అంటారు. ఇండస్ట్రీస్ నుంచి కంపల్సరీగా సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అవి ఏవైనా మిషన్స్ రన్ అయినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో కూడా నాయిస్ పొల్యూషన్ ఉంటుంది. టీవీ పెద్ద సౌండ్ పెట్టినప్పుడు, గ్రైండర్స్, మిక్సీస్, హోమ్ థియేటర్స్ని మనం వాటిని పెద్ద సౌండ్ పెడితే ఇవన్నీ మనకి ఇంట్లో ఉండే డొమెస్టిక్ నాయిస్ పొల్యూషన్. ఇండస్ట్రీస్ నుంచి అయితే ఏ మిషన్ రన్ అయినా సరే సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి, అది మంచిది కాదు. అందుకే ఇండస్ట్రీస్లో కంపల్సరిగా ఇయర్ మాస్క్ పెట్టుకొని ఇయర్స్కి అవన్నీ పెట్టేసుకొని వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉంటారు వర్కర్స్. ఎందుకంటే చాలా డేంజర్ అనమాట, వాళ్ళ హెల్త్కి డేంజర్. బీపీ పెరుగుతుంది. చూడండి, నాయిస్ పొల్యూషన్ లీడ్స్ టు ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ బ్లడ్ ప్రెషర్. కొంతమందికి బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరిగిపోతుంది, హై బీపీ, లాస్ ఆఫ్ టెంపర్ లాస్ అయిపోయి చిరాకు పడిపోతారు. డిక్రీజ్ ఇన్ వర్క్ ఎఫిషియన్సీ, ఆ చిరాకు తోటి తొందరగా అలసిపోతారు, పని చేయలేరు. లాస్ ఆఫ్ హియరింగ్, వినికిడి కూడా తగ్గిపోతుంది. ఆ వినికిడి తగ్గిపోతే మనం ఏమీ క్యాచ్ చేయలేము, ఎలాంటి చిన్న శబ్దం కూడా మనము వినలేము. అందుకే మన ఇయర్స్కి కొంత సౌండ్నే అలవాటు చేయాలి. కొంతమంది ఇంట్లో హౌజెస్లో టీవీ సౌండ్ పెద్దగా పెట్టుకుంటారు. ఒకరోజు దానికంటే తక్కువ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, మనకు విన్నట్టుగా ఉండదు. ఎందుకంటే మన చెవు ఆ సౌండ్కి అలవాటు పడిపోయింది. అందుకే మనం ఎప్పుడూ కూడా బిలో 40 డెసిబల్స్ ఆఫ్ సౌండ్ కంటే తక్కువనే మన ఇయర్కి అలవాటు చేయాలి. ఆ పెద్ద సౌండ్స్ అలవాటు అయ్యాయి అనుకోండి, దానికంటే తక్కువ డెసిబల్స్ ఆఫ్ సౌండ్ని రిసీవ్ చేసుకోలేవు. అయితే నాయిస్ పొల్యూషన్ కూడా చాలా డేంజర్. చిన్న ఏజ్ వాళ్ళకైతే పర్లేదు, కానీ 50 ఇయర్స్ క్రాస్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రం డేంజర్. బీపీ పెరిగిపోతుంది, చిరాకు పడిపోతారు, దానివల్ల నర్వస్ టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది. కొంతమందికి హార్ట్ కూడా ఫెయిల్ అవుతుంది. సడన్గా పెద్ద సౌండ్ వచ్చింది అనుకోండి, కొంతమందికి మనకి ఏమవుతుందంటే హార్ట్ ఆగిపోతుంది, హార్ట్ ఫెయిల్ అంటారు. నెక్స్ట్ డిక్రీజ్ ఇన్ వర్క్ ఎఫిషియన్సీ, వర్క్ చేయటంలో చిరాకు ఉంటుంది, చేయబుద్ధి అవ్వదు, తొందరగా అలసిపోతాము, దాన్ని డిక్రీజ్ ఇన్ వర్క్ ఎఫిషియన్సీ అంటారు. లాస్ ఆఫ్ హియరింగ్, వినికిడి కూడా తగ్గుతుంది. దీన్ని నాయిస్ పొల్యూషన్ అంటారు. ఇది ప్రెజెంట్ డేస్. ఇదివరకు అసలు నాయిస్ పొల్యూషనే లేదు. ప్రెజెంట్ డేస్ నాయిస్ పొల్యూషన్ విపరీతంగా ఎక్కువైపోయింది. నెక్స్ట్ ఈ నాయిస్ పొల్యూషన్ కూడా మంచి రెమెడీ ఏంటంటే గ్రీన్ ప్లాంట్స్. గ్రీన్ ప్లాంట్స్ పెద్ద పెద్ద శబ్దాలను కూడా రిసీవ్ చేసుకొని ఎన్విరాన్మెంట్ని పొల్యూట్ చేయకుండా ఉంటుందంట. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ప్రెజెంట్ డేస్ హైవేస్కి అటుపక్కన ఇటుపక్కన పెద్ద పెద్ద చెట్లను పెంచమంటున్నారు గవర్నమెంట్. ఆ చెట్లను పెంచడం వల్ల ఆ వెహికల్స్ నుంచి వచ్చే హారన్ సౌండ్స్ని అవి రిసీవ్ చేసుకుని తద్వారా ఆ సౌండ్ని పెరగకుండా చేస్తుంది. నాయిస్ పొల్యూషన్కి రెమెడీ ఏంటంటే గ్రోయింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్. ఇది సెకండ్ వన్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు వాటర్ పొల్యూషన్. హైడ్రోస్పియర్ పొల్యూట్ అవుతే దాన్ని వాటర్ పొల్యూషన్ అంటాం. అది ఏంటో చూద్దాం. ఎడిషన్ ఆర్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ అన్డిజైరబుల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ వాటర్ ఈజ్ కాల్డ్ వాటర్ పొల్యూషన్. అన్డిజైరబుల్ అంటే అన్వాంటెడ్ సబ్స్టెన్సెస్, ఉండాల్సినవి అంతా ఉండకుండా డిఫరెంట్ కెమికల్స్ కానీ మినరల్స్ కానీ వాటర్లో కలిస్తే వాటర్ పొల్యూషన్ అక్కర్ అవుతుంది. వాటర్ ఫార్ములా H2O అని చెప్పాను. 2 హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్, 1 ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్. వాటర్లో డిఫరెంట్ మినరల్స్ ఉంటాయి. ఓషన్స్లో అయితే సాల్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. రివర్ వాటర్లో సాల్ట్స్ తక్కువ ఉంటాయి, మినరల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అందుకే రివర్ వాటర్ స్వీట్గా ఉంటాయి. ఓషన్ వాటర్లో సాల్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, మినరల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి, అందుకే ఉప్పగా ఉంటాయి. మనం రోజు ఇంట్లో వాడే సాల్ట్ సోడియం క్లోరైడ్ ఓషన్స్ నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తారు. NaCl అంటారు, సోడియం క్లోరైడ్. కామన్ సాల్ట్ ఇది. ఈ కామన్ సాల్ట్ ఇవన్నీ ఓషన్స్లో ఉంటాయి. ఇవి ఎంత
క్వాంటిటీలో ఉండాలో అంతే ఉండాలి. వీటిలో పనికిరానివి ఏమైనా అన్‌డిజైరబుల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఏమైనా కలిస్తే దాన్ని వాటర్ పొల్యూషన్ అని అంటారు. వాటర్ పొల్యూషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సీరియస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇది ప్రెజెంట్ డేస్ మనము ఫేస్ చేసేదన్నమాట. బాగా ఎక్కువైపోయింది. ఇదివరకు రోజుల్లో వాటర్ చాలా ప్యూర్గా ఉండేది. అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ కానివ్వండి, రివర్ వాటర్ కానివ్వండి, డైరెక్ట్గా ట్యాప్లో పట్టుకొని మనము కన్జ్యూమ్ చేసుకునే వాళ్ళం. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ డేస్ ఏంటంటే అందరం ఇళ్లలో ఎక్వాగార్డ్స్ వాడుతున్నాము, వాటర్ ఫిల్టర్స్ వాడుతున్నాము, వాటర్ ప్యూరిఫైయర్స్ వాడుతున్నాం. ఇంకా ఏంటంటే కొనుక్కొని తాగుతున్నాం, మినరల్ వాటర్ని తాగుతున్నాం. వాటర్ కొనుక్కోవటం న్యాచురల్ రిసోర్స్, అంతకన్నా బాధాకరమైంది ఇంకేది లేదు. వాటర్ని పొల్యూట్ చేయటం ఎవరు చేస్తున్నారంటే మనమే. అగైన్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వచ్చిన వేస్ట్, అగ్రికల్చర్ నుంచి వచ్చిన వేస్ట్, డొమెస్టిక్ ఇంట్లో మనం వాడుకున్న నీళ్లు అవి తీసుకెళ్ళి ఆ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ సరిగ్గా లేకపోవటం వల్ల తీసుకెళ్ళి దగ్గరలో ఉన్న నదిలో కలిపేస్తున్నారు. అదే మెయిన్ వాటర్ పొల్యూషన్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనము ఈ రోజున వాటర్ని డైరెక్ట్గా ట్యాప్లో పట్టుకొని తాగాలంటే చాలా భయపడుతున్నాము. అందరం మినరల్ వాటర్ని తాగుతున్నాము. వాటర్ ప్యూరిఫైయర్స్, ఎక్వాగార్డ్స్, ఫిల్టర్స్ని వాడుతున్నాం. ఎంత పేదవాళ్ళైనా సరే ఇంట్లో ఫిల్టర్స్ వాడుతున్నారు. పూర్వం అసలు ఫిల్టర్సే ఉండేవి కాదు. డైరెక్ట్గా ట్యాప్ వాటరే కన్జ్యూమ్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు పొల్యూషన్ ఎక్కువ అవటం వలన అది సీరియస్ ప్రాబ్లం అయింది. వాటర్ పొల్యూషన్ ఈజ్ కాజ్డ్ బై ఏ వెరైటీ ఆఫ్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ సచ్ యాజ్ ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీ, అగ్రికల్చర్ అండ్ డొమెస్టిక్. ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వచ్చే లిక్విడ్ వేస్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాటన్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేపర్ ఇండస్ట్రీస్, వీటికి వాటర్ ఎక్కువ యూస్ చేస్తారు. ఆ వాటర్ యూస్ చేయటం వల్ల కొంత వేస్ట్ వాటర్ బయటికి వస్తుంది. ఆ వాటర్ వల్ల అగ్రికల్చర్ యాక్టివిటీస్, వ్యవసాయంలో యూస్ చేసే నీళ్లు, కెమికల్స్, ఫర్టిలైజర్స్ ఎక్కువ వేయటం వల్ల ఆ వాటర్ పొల్యూట్ అవుతుంది. డొమెస్టిక్ అంటేనేమో ఇంట్లో మనం గిన్నెలతో పోయినప్పుడు, బట్టలు ఉతికినప్పుడు డొమెస్టిక్ వాటర్. ఇవన్నీ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ సరిగ్గా లేకపోవటం వల్ల సిటీస్లో ఇళ్ళన్నీ దగ్గరగా ఉంటాయి. అవి తీసుకెళ్ళిపోయి బయట ఒక నదిలో కలిపేస్తారు. నెక్స్ట్ అగ్రికల్చర్ రన్ ఆఫ్ with excess fertilizers and pesticides, industrial effluents with toxic substances and sewage water with human and animal waste pollutes the water. మన మానవులము ఆ వాటర్ని పొల్యూట్ చేస్తున్నాము. వాటర్ పొల్యూషన్ అనేది చాలా డేంజర్. వాటర్ పొల్యూట్ అయిన వాటర్ కనుక తాగినట్టయితే మనకు ఫస్ట్ వచ్చేది జాండీస్. జాండీస్ ఈజ్ ఏ వెరీ డేంజరస్ డిజీజ్. వాటర్ పొల్యూట్ అవ్వకూడదు, ఫ్రెష్ వాటర్నే తీసుకోవాలి. పొల్యూషన్, నేల కలుషితం అవుతే దాన్ని సాయిల్ పొల్యూషన్ అంటారు. అంటే సాయిల్ అంటే లిథోస్పియర్ అని చెప్పాను. లిథో అంటే స్టోన్, సాయిల్ అని అర్థము. ఆ సాయిల్ని పొల్యూట్ చేయటం వలన ఆ సాయిల్ అంతా పొల్యూట్ అవుతుంది. అదేంటో చూద్దాం. ఎడిషన్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ అడ్వర్స్లీ ఎఫెక్ట్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ సాయిల్. మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డే సాయిల్ పొల్యూషన్ కూడా చాలా బర్నింగ్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. మనకి పాయిజనస్, టాక్సిక్ సబ్స్టెన్సెస్ సచ్ యాజ్ ప్లాస్టిక్ ఇవన్నీ వాడి మనం ఎక్కడంటే అక్కడ పడేస్తున్నాము. ఆ ప్లాస్టిక్ అనేది పాలీఇథిలీన్, 4 ఇథిలీన్ మాలిక్యూల్స్ తోటి ప్రిపేర్ అవుతుంది. పాలిథీన్ అనేది, పాలీ అంటే 4, ఇథిలీన్ అనేది ఒక కెమికల్. ఆ 4 ఇథిలీన్ మాలిక్యూల్స్ తోటి ప్రిపేర్ అవుతుంది కనుక పాలిథీన్ అనేది చాలా టాక్సిక్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డేంజరస్. అది మనం యూజ్ చేసి మట్టిలో పడేయటం వలన ఆ ఎండకి ఎండిపోయి వర్షానికి తడిచి ఆ ప్లాస్టిక్ కరిగిపోయి మట్టిలో కలిసిపోతుంది. అదే మట్టిలో మనం మొక్కలని పెడుతున్నాము. ఆ ప్లాస్టిక్ అంతా కూడా, ఆ ఇథిలీన్ కెమికల్ అంతా కూడా మొక్కలకు వెళ్ళిపోతుంది. ఈరోజు క్యాన్సర్ కాజింగ్ ఏజెంట్ అదే అనమాట. అందుకే సాయిల్ పొల్యూషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ డేంజరస్. సాయిల్ని మనం ఏముందిలే మట్టిలో పడేస్తున్నాం అని అనుకుంటాం, కానీ సాయిల్ని పొల్యూట్ చేయకూడదు. అదేంటంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ సాయిల్ తగ్గుతుంది, ఇట్స్ ఫర్టిలిటీ, దాని యొక్క సారవంతత్వం కోల్పోతుంది. ఈజ్ నోన్ యాజ్ సాయిల్ పొల్యూషన్. ఈ సాయిల్ పొల్యూషన్ కూడా చాలా డేంజర్. సాయిల్ని కూడా పొల్యూట్ చేయకూడదు. చూడండి, సాలిడ్ వేస్ట్ ఈజ్ ఎ మిక్స్చర్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్. సాలిడ్ వేస్ట్ అంటే ఏంటంటే గట్టి పదార్థాలు, ప్లాస్టిక్స్, క్లాత్, కొన్ని పాలిస్టర్ క్లాత్. అదే కాటన్ అయితే మన ఎన్విరాన్మెంట్ ఎకో ఫ్రెండ్లీయే, కానీ ఈ ఏమంటారు పాలిస్టర్ క్లాత్, రెగ్జిన్ క్లాత్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం వాడి చిన్న చిన్న ముక్కలు మనం మట్టిలో పడేస్తే అది కూడా డేంజరస్. నెక్స్ట్ గ్లాస్ ఐటమ్స్ పగిలిపోతే మట్టిలో పడేస్తాం, అది కూడా డేంజర్. నెక్స్ట్ మెటల్స్, కొన్ని మెటల్స్, ఐరన్ ఇలాంటివన్నీ. సీవేజ్ అంటే వేస్ట్. నెక్స్ట్ వేస్ట్ మ్యాటర్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీస్, పరిశ్రమల నుంచి వచ్చే వేస్ట్, వ్యవసాయంలో నుంచి వచ్చే వేస్ట్,
పిప్పి, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు చెత్త, అగ్రికల్చర్లో కూడా వస్తుంది. హౌస్ హోల్డ్ యాడ్ టు సాయిల్ పొల్యూషన్. ఇంట్లో మనం బోల్డ్ అన్ని ప్రోడక్ట్స్ వాడుకుంటాము, ఆ ప్రోడక్ట్స్ మీద వచ్చే కవర్లు, వాటి మీద ఉండే ప్లాస్టిక్ కవర్స్ అన్నీ తీసుకెళ్ళి మట్టిలో పడేస్తాం. దాన్ని హౌస్ హోల్డ్ వేస్ట్ అంటారు. వీటన్నిటి వల్ల సాయిల్ పొల్యూట్ అవుతుంది. సాయిల్ మీద ఎలా పడితే అలా చెత్త పడేయకూడదు. ప్లాస్టిక్ వెరీ డేంజర్. ప్లాస్టిక్ అనేది చెప్పాను పాలీఇథిలీన్తో తయారవుతుంది కనుక ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డేంజరస్. ఫ్లై యాష్ అంటే బూడిది. ఈ బూడిది కూడా మట్టిని పొల్యూట్ చేస్తుంది. ఐరన్ అండ్ స్టీల్ చిప్స్, ఐరన్ చిప్స్, స్టీల్ చిప్స్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి విడుదలవుతాయి. ఇవి మనం మట్టిలో పడేస్తే. ఇన్ మెడికల్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్, నెక్స్ట్ హాస్పిటల్స్లో యూజ్ చేసే మెటీరియల్స్ నుంచి కూడా వేస్ట్ వస్తుంది. పరిశ్రమల నుంచి వచ్చే వేస్ట్ డిస్పోజ్డ్ ఆన్ ల్యాండ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ సాయిల్ పొల్యూషన్. ఇవి మట్టిలో పడేయటం వలన సాయిల్ పొల్యూట్ అవుతుంది. డైరెక్ట్గా హ్యూమన్కి ఏ ఎఫెక్ట్ అవ్వకపోయినా ఇండైరెక్ట్గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఎలా అంటే ఇందాక చెప్పాను, ఆ ప్లాస్టిక్ మట్టిలో పడేయటం వలన అది వర్షంకి తడిచిపోయి ఎండకి ఎండిపోయి కరిగిపోయి మట్టిలో కరిగిపోతుంది. అదే మట్టిలో మన మొక్కల్ని పెంచుతున్నాము, అవంతా కూడా ఆ కెమికల్స్, ఆ ప్లాస్టిక్, ఆ విషపూరితమైన పదార్థాలన్నీ ఆ మొక్కకి వెళ్తుంది. వెళ్ళటమే కాకుండా దాని యొక్క సారవంత తత్వము తగ్గిపోతుంది, ఫర్టిలిటీ తగ్గిపోతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఆ మొక్కల నుంచి వచ్చే పళ్ళు, ఆ మొక్కల నుంచి వచ్చే కాయల్ని మనము మళ్ళీ కన్జ్యూమ్ చేస్తాము. అవి మన బాడీలోకి ఇండైరెక్ట్గా వెళ్తాయి. అందుకే సాయిల్ పొల్యూషన్ కూడా ఇప్పుడు బర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్. సాయిల్ కూడా పొల్యూట్ చేయకూడదు, సాయిల్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు థర్మల్ పొల్యూషన్. మనము ఈ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ వీటిలో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే కొన్ని కెమికల్స్ యూస్ చేస్తున్నాము. వాటిని ఏమంటారు, థర్మల్ పొల్యూషన్ అంటాం. పవర్ ప్లాంట్స్, థర్మల్ అండ్ న్యూక్లియర్ chemical and other industries use lot of water, about 50% for cooling purposes, and used hot water is discharged into rivers, streams and oceans. మనం పవర్ ప్లాంట్స్లో, థర్మల్ ప్లాంట్స్లో మనం వాటర్ని యూజ్ చేసి ఆ హాట్ వాటర్ అంతా కూడా బయటికి డిశ్చార్జ్ చేస్తాము. ఆ బయటికి ఎక్కడ కలిపేస్తాము, చిన్న చిన్న కాలువల్లో లేదా నదుల్లో లేదా ఓషన్స్లోకి ఆ హాట్ వాటర్ని విడుదల చేస్తాం. దాని వలన ఎన్విరాన్మెంట్ పొల్యూట్ అవుతుంది. దాన్ని థర్మల్ పొల్యూషన్ అంటాం. ద వేస్ట్ హీట్ ఫ్రమ్ ద బాయిలర్స్ నుంచి వచ్చిన హీట్ అండ్ హీటింగ్ ప్రాసెసెస్ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద రిసీవింగ్ వాటర్ బై 15 to 20 degrees. అక్కడ నార్మల్గా రివర్లో ఉన్న వాటర్ అక్కడున్న టెంపరేచర్కి ఈ హాట్ వాటర్ వెళ్ళటం వలన, ఈ హాట్ ఎయిర్ వెళ్ళటం వలన 15 to 20 degrees సెంటిగ్రేడ్ పెరుగుతుందంట. ఆ 20 degrees పెరగటం వల్ల అక్కడ ఉన్న ఎక్వాటిక్ యానిమల్స్ అన్నీ చనిపోతున్నాయి. దానివల్ల లైఫ్ లూజ్ అవుతుంది. దీన్ని థర్మల్ పొల్యూషన్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు increase in water temperature decreases dissolved oxygen in water. ఆ టెంపరేచర్ పెరగటం వలన 15 to 20 degrees పెరుగుతుంది ఆ హాట్ ఎయిర్ వలన. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఆ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతుంది ఇన్ వాటర్, విచ్ అడ్వర్స్లీ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్వాటిక్ లైఫ్. నీళ్ళల్లో ఉండే యానిమల్స్, నీళ్ళలో ఉండే ప్లాంట్స్ ఆ వేడికి చనిపోతున్నాయి ఆ ఆక్సిజన్ తక్కువ అవటం వల్ల. డ్యూ టు థర్మల్ పొల్యూషన్ బయోలాజికల్ డైవర్సిటీ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్. ఈ థర్మల్ పొల్యూషన్ వల్ల మనకి లైఫ్ తగ్గిపోతుంది. ఎస్పెషల్లీ ఎక్వాటిక్ యానిమల్స్కి చాలా డేంజర్ అనమాట. అందుకే థర్మల్ పొల్యూషన్ కూడా మనకు అక్కరవ్వకుండా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు రేడియేషన్ పొల్యూషన్. రేడియేషన్స్ అంటే మళ్ళీ అగైన్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్, నెక్స్ట్ రేడియేషన్, యురేనియం, బేరియం, థోరియం అని న్యూక్లియర్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. వాటిని ఎక్కువ వాడటం వలన ఆటమ్ బాంబ్స్, హైడ్రోజన్ బాంబ్స్లో ఇవి వాడుతూ ఉంటాము. ఇవి ఎక్కువ యూజ్ చేయటం వలన కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ పొల్యూట్ అవుతుంది. దీన్ని రేడియేషన్ పొల్యూషన్ అంటారు. రేడియేషన్ పొల్యూషన్ means nuclear pollution which is caused by radioactive elements such as uranium, barium, radium, thorium. ఇవి మనకి ఎక్కువ డిఫెన్స్ ఆర్నమెంట్స్లో యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఆటమ్ బాంబ్స్, హైడ్రోజన్ బాంబ్స్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అప్పుడు మనకి జపాన్ హిరోషిమా, నాగసాకి మీద వేసినప్పుడు యూజ్ చేసాము. అప్పుడు ఆ ఏరియా మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోయింది, పొల్యూట్ అయిపోయింది. ఇలా మనం ఈ న్యూక్లియర్ ఎలిమెంట్స్ని యూజ్ చేయకూడదు. దీని నుంచి వచ్చే పొల్యూషన్నే రేడియేషన్ పొల్యూషన్ అంటారు. ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్, దీని నుంచి ఎనర్జీ కూడా మనం ఉత్పత్తి చేస్తాము. ఇది కూడా అంత మంచిది కాదు. నెక్స్ట్ బాంబే దగ్గర త్రాంబే న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్, అలానే చెన్నై దగ్గర కోల్పాకం న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఏరియాలో మనుషులు ఉండనివ్వరు, ఎందుకంటే ఆ న్యూక్లియర్ ఎలిమెంట్స్ ఉండటం వలన పొల్యూషన్కి ఆ రేస్, ఆ గాలి పీల్చుకోవటం వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుంది. అందుకే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డేంజరస్. న్యూక్లియర్ పవర్ రియాక్టర్స్, యూజ్ ఆఫ్ రేడియో న్యూక్లియైడ్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్ ఫర్ వేరియస్ అప్లికేషన్స్. ఇండస్ట్రీస్లో కూడా వాడతాం
ఉంటాం ఒక్కొక్కసారి. ఇవి చాలా డేంజర్, ఎక్కువ వాడకూడదు. న్యూక్లియర్ టెస్ట్ క్యారీడ్ అవుట్ బై డిఫెన్స్ పర్సనల్, డిఫెన్స్ ఆర్నమెంట్స్లో, నెక్స్ట్ రైఫిల్స్లో, గన్స్లో యూస్ చేస్తారు వార్స్ వచ్చినప్పుడు. ఇవి కూడా డేంజర్. డిస్పోజల్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ వేస్ట్, ఈ యురేనియం, బేరియం, థోరియం ఎక్కడ పడితే అక్కడ సాయిల్లో పడేయకూడదు, గుంత తవ్వేసి అందులో వెయ్యాలి. అప్పుడు కొంతవరకు పొల్యూషన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఎలా పడితే అక్కడ ఓపెన్గా పడేసామనుకోండి, అవి అగైన్ ఎన్విరాన్మెంట్ని పొల్యూట్ చేస్తుంది. దీన్ని రేడియేషన్ పొల్యూషన్ అంటారు. ఈ రేడియేషన్ పొల్యూషన్ కూడా క్యాన్సర్ అక్కర్ చేస్తుంది. క్యాన్సర్ కాజింగ్ ఏజెంట్స్ ఉంటాయి దీంట్లో, అందుకే చాలా డేంజర్. హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి కావచ్చు, ప్లాంట్స్కి కావచ్చు, ఎనిమల్స్కి కావచ్చు, అందరికీ వెరీ వెరీ డేంజర్. ఇక్కడ కొన్ని డయాగ్రామాటికల్ రిప్రజెంటేషన్స్ చూపిస్తున్నాను. టైప్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ చూడండి. ఎయిర్ పొల్యూషన్, మనం ఎప్పుడు మాస్క్ పెట్టుకోవాలి. గాలి కలుషితమైన గాలిని మనం పీల్చుకుంటే మన లంగ్స్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, తద్వారా టీబీ వస్తుంది, న్యూమోనియా వస్తుంది. అవి కనుక ఎక్కువ అవుతాయి క్యాన్సర్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ఎప్పుడు కూడా మాస్క్ని పెట్టుకోవాలి. దాన్ని ఎయిర్ పొల్యూషన్. నెక్స్ట్ వాటర్ పొల్యూషన్, ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వచ్చిన వేస్ట్, అగ్రికల్చర్ నుంచి వచ్చిన వేస్ట్, ఇళ్లలో వాడుకున్న బట్టలు తుక్కోవటానికి, గిన్నెలు తోముకోవటానికి వాడిన నీళ్ళన్నీ నదిలో కలిపేయటం వలన ఎక్వాటిక్ యానిమల్స్ చూడండి ఎలా చనిపోతున్నాయో. దీని వాటర్ పొల్యూషన్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సాయిల్ పొల్యూషన్. ఆ సాయిల్లో మనము చెత్త చెదారము ప్లాస్టిక్ అన్నీ పడేయటం వల్ల సాయిల్ కూడా పొల్యూట్ అయిపోయింది. అల్టిమేట్గా అవి మొక్కలకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఆ మొక్కల నుంచి వచ్చి మనం కన్జ్యూమ్ చేయటం వలన మనకు కూడా చాలా డేంజర్. అగైన్ ఇందులో కూడా క్యాన్సర్ కాజింగ్ ఏజెంట్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సాయిల్ నాయిస్ పొల్యూషన్. ఇందాక చెప్పాను, పెద్ద పెద్ద సౌండ్స్ మనం రిసీవ్ చేసుకోకూడదు. లౌడ్ స్పీకర్స్ నుంచి కావచ్చు, లేకపోతే ఇండస్ట్రీస్ నుంచి కావచ్చు, లేకపోతే వెహికల్స్ యొక్క హార్న్స్ కావచ్చు. మన ఇయర్ ఓన్లీ 40 డెసిబల్స్ ఆఫ్ సౌండ్నే వినాలి. ఆ 40 డెసిబల్స్ ఆఫ్ సౌండ్ కనుక ఎక్కువైతే, దాని దాటి కనుక ఎక్కువ అయితే మన ఇయర్ డ్రమ్లోకి హోల్ పడుతుంది. వన్స్ ఇయర్ డ్రమ్కి హోల్ పడితే వి బికమ్ డెఫ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డేంజరస్. ఇంకా పెద్ద ఏజ్ వాళ్ళకి చెప్పాను, వాళ్ళకి బ్లడ్ ప్రెషర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, ప్యానిక్ అవుతారు, నర్వస్ టెన్షన్ తోటి ఫీల్ అవుతారు, హార్ట్ ఫెయిల్ అవుతుంది, డిఫరెంట్వి వస్తాయి. ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఈ సౌండ్స్ ఎక్కువ విన్నామనుకోండి, చిరాకు వచ్చేసి ఎక్కువ పని చేయలేరు, ఈవినింగ్కి తలనొప్పి వచ్చేస్తుంది. అందుకే నాయిస్ పొల్యూషన్ వలన కూడా మనకు బోల్డ్ అని అనారోగ్యాలు వస్తాయి. ఇది ప్రజెంట్ డేస్ ఎక్కువైంది నాయిస్ పొల్యూషన్. అర్లియర్ డేస్లో నాయిస్ పొల్యూషన్ అసలు ఉండేది కాదు. నాయిస్ పొల్యూషన్కి మీకు చెప్పాను, గ్రీన్ ప్లాంట్స్ని ఎక్కువ పెంచితే, చుట్టుపక్కల చెట్లు ఎక్కువ ఉంటే ఆ సౌండ్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి గ్రీన్ ప్లాంట్స్. అందుకే గ్రీన్ ప్లాంట్స్ సింగ్స్ అంటారు. ఆ సౌండ్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని సౌండ్ని తగ్గిస్తుంది. కొంతవరకు మనం ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఎత్తులో ఇదంతా చూడండి వాటర్ పొల్యూషన్, ఇవన్నీ చూడండి ప్లాస్టిక్, ఇవన్నీ నీళ్ళల్లో మట్టిలో పడేయటం వలన ఎలా పొల్యూట్ అయిపోయిందో చూడండి. మనకి ఇక్కడ వాటర్ అంతా కూడా బ్రౌన్ కలర్లో మారిపోయాయి, బ్లాక్ కలర్లోకి వచ్చేసాయి. ఇవి కనుక మనం డ్రింకింగ్ కోసం కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటే ఇంకేమీ లేదు, మనకి డిఫరెంట్ డేంజరస్ డిసీజెస్ తోటి సఫర్ అవుతాము. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు చూడండి, ఇదంతా ఎయిర్ పొల్యూషన్. ఇండస్ట్రీస్ నుంచి బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ నుంచి చూడండి మనకి కనిపిస్తుంది, పొగ వస్తూ ఉంటుంది. ఆ పొగ అంతా కూడా చాలా డేంజర్ ఈ పొగ పీల్చుకోవటం వలన. అందుకే ఈ బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ ఇవన్నీ చాలా ఎత్తుగా ఉండాలి. పైకి ఉన్నాయనుకోండి కొంతవరకు మనము లిథోస్ఫియర్ భాగం పొల్యూట్ అవ్వకుండా పైకి వెళ్ళిపోతాయి. అందుకే ఇండస్ట్రీస్ ఉన్న చోట మనుషులు ఉండకూడదు అంటారు. కానీ ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ డేస్ జనాభా పెరిగిపోవటం వల్ల ఇండస్ట్రీస్ దగ్గరే మనం ఇల్లు కట్టేసుకొని ఉంటున్నాము. అందుకే డిఫరెంట్ లంగ్ డిజీజెస్ తోటి, డిజార్డర్స్ తోటి సఫర్ అవుతున్నాం. యాక్చువల్గా ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా అని సెపరేట్గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ వాటిలో ఉన్న బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ చాలా పొడుగ్గా ఎత్తుగా ఉంటే అందులో నుంచి వచ్చే పొగ మనం ఈ అట్మాస్ఫియర్ ట్రోపోస్ఫియర్ ఉన్న భాగంకి కలవకుండా పైకి వెళ్ళి కలుస్తుంది. అప్పుడు కొంత మనకి ఎఫెక్ట్ తగ్గుతుంది. చూడండి ఎంత విపరీతమైన పొగ వస్తుందో. ఇదంతా ఎయిర్ పొల్యూషన్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సాయిల్ పొల్యూషన్. చెత్త అంతా పడేసాం, యానిమల్స్ వచ్చి వాటిని తింటున్నాయి. దీంట్లో చూడండి 90% ప్లాస్టికే ఉంది. ప్లాస్టిక్ కవర్లు, ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా మనం ఇలా పడేయటం వల్ల. ఈ చెత్త పడేయకూడదు, డస్ట్బిన్లో పడేయాలి. దీన్ని వేరే చోట ఎక్కడైనా సెపరేట్ ప్లేస్కి, గార్బేజ్ ప్లేసెస్లో వీటిని పడేయాలి. గార్బేజ్ అంతా కూడా మనుషులు ఉండే ప్లేస్లో, యానిమల్స్ ఉండే ప్లేస్లో, ప్లాంట్స్కి ఉన్న చోట పడేయకూడదు. సాయిల్ పొల్యూట్ అవుతే చెప్పాను, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డేంజరస్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఎర్త్లో స్టాప్ నాయిస్ పొల్యూషన్. డిఫరెంట్ డయాగ్రామ్స్ చూడండి. వెహికల్స్ నుంచి, కార్లో నుంచి వచ్చే సౌండ్, ఈ లౌడ్ స్పీకర్స్ నుంచి వచ్చిన సౌండ్, నెక్స్ట్ మనం ఇంట్లో యూజ్ చేసే హోమ్ థియేటర్స్ నుంచి వచ్చే సౌండ్, జెట్ ఏరోప్లేన్ నుంచి వచ్చే సౌండ్, ఇవన్నీ నాయిస్ పొల్యూషన్కి కారణము.
వీటి వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏం చెప్పాను, ఇయర్ డ్రమ్కి చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరిగిపోతుంది. 40 ఇయర్స్ క్రాస్ అవ్వకముందే ఈ మధ్యన ప్రెజెంట్ డేస్ చాలామందికి బీపీ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ నాయిస్ పొల్యూషన్ కూడా ఒక కారణం అనమాట. అందుకే వీటిని సౌండ్స్ని మనం వీలైనంత వరకు తక్కువగా వినాలి, ఇయర్ మార్క్స్ని పెట్టుకోవాలి. థర్మల్ పొల్యూషన్ కాజెస్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్. థర్మల్ పొల్యూషన్, ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ థర్మల్ పొల్యూషన్ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంట్. చూడండి, ఇండస్ట్రీస్లో యూజ్ చేసే డిఫరెంట్ కెమికల్స్, ఆ హాట్ వాటర్, ఆ హాట్ ఎయిర్ వచ్చి నదిలో కలిసిపోతుంది. దానివల్ల వాటి టెంపరేచర్ 20 to 30 degrees పెరిగిపోయింది. ఆ నీళ్ళని మసిలిపోయి అందులో ఉన్న ఎక్వాటిక్ యానిమల్స్ అన్నీ చనిపోతున్నాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే థర్మల్ పొల్యూషన్ వలన ఆ వేడి గాలి, ఆ వేడి నీళ్లు నదుల్లో సముద్రాల్లో కలిపేస్తున్నారు చాలా చోట. దానివల్ల ఆ నీళ్లు మసిలిపోయి అవన్నీ కూడా పొల్యూషన్కి కారణం అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు రేడియాక్టివ్ పొల్యూషన్. రేడియోయాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, యురేనియం, బేరియం, థోరియం ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తున్నాం. దానివల్ల చూడండి మంటలు, ఇవందుకే ఎక్కువ మనము యాటమ్ బాంబ్స్లో, హైడ్రోజన్ బాంబ్స్లో, న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్లో యూజ్ చేస్తారు. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో యూజ్ చేయాలి కానీ రెగ్యులర్గా వీటిని యూజ్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్ వీటిని డిస్పోజ్ చేసేటప్పుడు కూడా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అండర్ గ్రౌండ్ తవ్వి గుంతలాగా తవ్వేసి అందులో పడేయాలి, మళ్ళీ పైన మట్టి పూడ్ చేసేయాలి. అలా కాకుండా ఓపెన్గా ల్యాండ్ మీద పడేసామనుకోండి చాలా డేంజరస్. దీన్ని ఏమంటారు, రేడియోయాక్టివ్ పొల్యూషన్ అని అంటారు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్